खैरो जारौ नों सोंबाय थानाय जोनोमगिरि बिफाया बेनो आइ। आंनि फिसाजुलियाबो बेजोंनो जोनोमसे जावजाबोन। नाथाय फिसाजुलिखौ सोरबा दुदां मानसिया बुथारलांबाय। आफा नों दुखु दामोन फिसा, नों दा आंनिनो असे फिसा। जायखिजाया जों बेखौ माब्लाबा मोजाङै मोजां लोगो हमफिननो नाजानांसिगोन। होदो आइ, गारियाव गाखोदो। रिन्दाव रिन्दाव नै रिन्दाव रिन्दाव नों जुलि? आं बुजिबाय रिन्दाव, नों जोबोद हांमा थाबाय नङासे? आंनि गोसो गोरबोआव नों हाबनानै थाबायब्ला आं नोंखौ बोरै बावनो जुलि? नोंनि अनसुलि गारांजों बुंनाय रावखौ बे बुहुमाव बहा मोनबावनो आं जुलि? आं बुजिबाय रिन्दाव, आंबो नोंनि थाखायनो जोबोद हांमा थाबाय। फै रिन्दाव, नोंनि दुखुखौ आं सुस्रांलांजोबगोन। नों आंनि उन उन फै। मा? आं नोंनि उन उन? फै रिन्दाव, आंनि उन उन फै। फैदो रिन्दाव। नों आंनि थाखायनो जानाय थिग गैया, लोंनाय थिग गैया जालांबाय रिन्दाव। नों जोबोद मेंबायबो। नों बे बिसिनायावनो उन्दुदो। बेवहायनो नोंनि नांगौखौ मोनजोबगोन रिन्दाव। नाथाय मोनसे खोथा रिन्दाव, अन्नानै नों आंनि मुङाव श्राद्ध होनानै आंखौ सोरगोआव बिदाय हरदो रिन्दाव। नों आंखौ बिदाय हरदो। दिनैनिफ्राय नोंजों आंजों बिदायसै रिन्दाव। जारौ जारौ
नों आंखौ सिनायबाय आं आरो नों बिमा सासेनि जोनोमसे जावजामोन आं नोंनि बिब' नों आंनि बिनानाव मा नों आंनि बिब' आब' जारौ नों आंनि मोजां मोनलायनानै थांबाय थानो सुफुंनांगोन जारौ नाथाय दा आंनि जोबाया बे बुहुमाव गैया नाथाय बियो सोरहाबो बियो नोंनि न'आव दंफैयो जारौ थां नों उन्दुहैफिनदोल' न'आ बेनो आफा थुदो थुदो आफा फै फिसा फै फैदो नोंथां फैदो दे गोजोन्थों जिरायदो नोंथां जिरायदो जिरायदो बिमा साहा लाबोहोदो दे जारौ साहाया लाबोदो आइ लांगौ आयै आंनिया फिसालाया बेनो नायल' जाल' सासेल'थार खुलुमबाय जागोन फिसा दिल्लीयाव एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार साख्रि मावो साख्रिया 10 बोसोर जाबाय दा आङो फिसालाखौ नोंथांनि गथ'नि थाखायनो 1 दाननि थाखाय सुटियाव लाबोनानै दोनफैखाबाय बेथ' जुलिथार जुलि आं नोंखौ मोजां मोनो जुलि बियो आंनि जुलिसो जुलि नों आंखौ मानो सैला जुलि नों आंखौ मानो सैला आफा मालाय गोसोथोनाय थाखानाय हिनजावखौ आंनो नाङा जोंहा जाथ्रायानो गाज्रि फिसा दिनै इन्जिनियारा नोंथांनि गथ'खौ नायनो फैदों दिनै आं इन्जिनियारनि बिफा जानानै आंहा मान सनमान गैया नामा अन्नानै एसे रथ'योब्ला गाहाम जागौ थ' फिसा मा खालामनो जोंना खाफालानो गाज्रि बियो सोर आफा बेखौ आं सिनायो नाथाय न' सिङाव माबोरै हाबनानै थाफैखो बेखौसो आं बुजिनो मोनासै आइ बियो बै समाव नोंथां खोन्थालांनाय जुलिखौ जोबोद मोजां मोनोमोन नोंसिनि महरा एखेखायनो नोंखौनो जुलि सानदों बियो फरायनायावबो जोबोद मोजांथार BSc फार्स्ट क्लास पास खालामदों बियो खर'सो गाज्रि जाबायदां आफा नङा आइ र' आं बिनि बिफाजों फनाव रायलायनि हेलौ आं खैरो बुंदों नोंथां नोंथांनि फिसाला रिन्दावा जोंनावसो दंफैयो नोंथाङा थाबैनो फैदोल' मा र' नोंथां बिदिब्ला थांगासिनो दं नों रिन्दाव नङा होमब्ला औ आदै आं रिन्दाव
नाथाय आं बेयाव माब्रै फैखो आदै? आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आदै। आंनो जुलिखौ नांगौ। हनै आलासिफ्रा सफैबाय। अ फैदो नोंथां। रिन्दौ फिसा आफा, आयै, नों बाहाय बोरै सफैखो फिसा? आयै, आंखौ जुलिजों हाबा होदो आयै। आं जुलिखौ जोबोद मोजां मोनो आयै। जागोन फिसा, जागोन। खेरे नोंथां, आंनि साननायखौ जाफुंहोदो नोंथां। आं बुजिबाय। साननाया जाफुंसिगोन। आं जोबोद गोजोनबाय नोंथां। आं जोबोद गोजोनबाय। आंबो गोजोनबाय नोंथां, जोबोद गोजोनबाय। जुलि, नों सारादु होनो थिनायलाय नोंनि मुङै सारादु होखांना बावनाय जाबाय जुलि। नों सोरगोआव थानानै आलो गोजोनै आंखौ नाहरबाय थादो जुलि। आं नोंनिनो जोनोमसे जावजा जारौजों गाबोननो हाबा जासिगोन जुलि। जुलि। बियाय, जोंनि गोसोनि साननाया जे थारैनो जाफुंबाय, बे जोबोरैनो गोजोनथाव। नंगौ नोंथां नंगौ। बोरैबा साननो थाङोब्ला सिमां ना मोगथांसो सानफ्लांलायलांबाय आं। बेनो फिसौफोर, आंनि जिउनि जारिमिना। खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांगिरि स्टुडिअ आं हायनारि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय आयदाफोराव दङ। आइजोफोरनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा गोजानाव थांनाय रेलगारियाव आइजोफोरनि थाखाय थिखानाय आलादा मासि थागोन। क'क्राझार सोरखारारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालिसिम सुकान्त दासआ कंग्रेस नागारालासे बिजेपिआव हाबबाय। बिधान सभानि जानो गोनां जर'खा जथुमा कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय एमएलए शेरमान आलिया AIUDF आव गोदानै गंनै भिस्टाड'म एक्सप्रेसखौ दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आइजोफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। मेट्र' रेल एबा बासआव जेरैहाय आइजोफोरनि थाखाय आलादायै थिखानाय मासि थायो, थिग बेबायदिनो गोजानाव थांनाय रेल गारिफोराव आथिखालाव आइजोफोरनि थाखाय आलादायै मासि थिखानानै दोननो थाखाय रेल बिफाना थांखि आजावदों। बे बाथ्राखौ रेल बिफाननि मन्थ्रि अश्विनी बिष्णुआ फोसावदों। बे खाबुखौ मोननानै उननि समाव आइजोफोरा रेलनि टिकेटखौ गोरलैयैनो लानो हासिगोन आरो गाहामै हान्थिनो हासिगोन होननानै रेल मन्थ्रिया बुंबावदों। कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव गेदेर खहा। आरोबाव गुबुन सासे कंग्रेस एमएलएआ बिजेपिआव। दोलो नागारबाला बिजेपि मदद होनो ओंखारबाय रहानि कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमनि गिबि सानावनो बियो रोखा जादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला आसाम आयेन आफादनि जर'खा जथुमनि गिबि सानखालि कंग्रेस एमएलए शशिकान्त दासआ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता आथिं हमनानै बिजेपिखौ मदद होबाय आरो सोरखारजों लोगोसे थागोन होननानै बुंदों। शशिकान्त दासनि बे बिथांखिखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे
भबेश कलिताया बरायदों। बेनि बागै गिबि मन्थ्रिया बुंदों दि हेंथा दोलोनि एमएलएफोरा मोननै बाहागोआव बिजेपिआव हाबफैगोन। गिबियाव दोलो नागारना बिजेपिआव हाबदोंमोन, बे खेबाव सोरखारजों लोगोसे थाफागोन आरो बेबायदिनो फैबाय थागोन। ओरैहाय ससिकान्त दासआ बिजेपिनि आथिं हमनायखौ टिभि नायनानैसो मिथिनो हादों होननानै बुंदों हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सैखियाया। मख'नो गोनांदि ससिकान्त दासखौ सिगिसख' खालामनानैसो बिजेपिआव लांदों। सासे ससिकान्त दास थांब्लाबो कंग्रेसआ जोबनानै थाङा। बिजेपिआ अरायबो सिगिसख' खालामो, माब्लाबा हुमखि होयो आरो माब्लाबा लफायो होननानैबो देबब्रत सैखियाया बिजेपिखौ गोख्रों रावजों सावरायना बुंदों। कंग्रेसनिफ्राय होखारजानाय बागबरनि एमएलए शेरमान आली आहमेदा एआईइउडीएफआव हाबसिगोन। बबेखानि शेरमान आलीआ बावैनो एबा दिनैनिफ्राय जागायनाय आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जर'खा जथुमनि उनावनो एआईइउडीएफआव हाबनो हागौ। एआईइउडीएफनि दैदेनगिरिफ्रा बरपेटा जिल्लानि आरपद भवनाव दुंब्रुदै बरायदों एमएलए शेरमान आलीखौ। एआईइउडीएफनि दैदेनगिरिफ्रा शेरमान आलीखौ बरायनायनि सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावनो शेरमान आलीआ एआईइउडीएफआव हाबफैफिनसिगोना रोखा जादों। बेखौ लाना आसामनि राजखान्थियाव सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। एआईइउडीएफ दोलोनि सुलुं बादियै फैगौ 24 दिसेम्बर खालि आसामाव फैगोन। दोलोनि गाहाय दैदेनगिरि आरो धुबुरीनि एमपि मौलाना बदरुद्दिन आजमाला। बेनि उनावनो शेरमान आलीआ एआईइउडीएफआव हाबनायनि हाबाफारिया जागायगोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला शेरमान आली आहमेदा एमएलए मासिखौ नागारना एआईइउडीएफनिफ्राय बागबर बियाबनि उफेरा बिसायख'थियाव बाहागो लाफिनगोन। मख'नो गोनांदि आसाम आन्दलननि मुंख्लंफोरखौ लाजि फोनांनायनि दायाव जोबथेसालियाव थानांनायनि उनावनो बागबरनि कंग्रेस एमएलए शेरमान आली आहमेदखौ कंग्रेसआ दोलोनिफ्राय होखारदोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।
गिबियावनो गोजोन हामलायनाय थाग्रोबाय बे समाव दंफैयो आं आसाम आयेन आफादनि नब्लाङाव नोंथांमोना दिनै नुगासिनो दङ गोबांथार सुबुंनि होंगो दोंगो बेहाय दिनैनिफ्राय 20 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै सानबानि हाबाफारिजों थाबथानाय गैयाजासे 24 डिसेम्बरहासिम बेहाय आसाम आयेन आफादनि जथुम जानो थांगासिनो दङ बेहाय गोबांथार आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बेबायदिनो होखानाय लेखायै दिनै 20 डिसेम्बर समबारनि हाबाफारियाव दङ सरकारि हाबाफारि बादियै गिबि 1 नम्बराव दाहा फोरमायनाय नैथियाव दङ सोंथिफोर बिदिनो थामथियाव बुंथिगिरि आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोर जथुमनि हाबाफारि थि खालामनानै हाबाफारि सुबुरुन आफादनि फोरमायथिखौ फोसावगोन बिदिनो गुबुन गुबुन आयदानि सायाव सावरायनाय जों नुनो मोननाय जागोन बेखौ जोंनि इंखं टिभि केबोलनि जोहै नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखौ आरो बेनि अनगायैबो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि इउटुब चेनेलनि जोहैबो नुनो मोननाय जागोन এটা বিশেষ অসুবিধা আমাৰ সন্মুখত পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু হেয়া দেখা গৈছে যে বহু দৰিদ্ৰ মানুহ যিসকলে আৱাস যোজনাৰ অধীনত এটি পকী ঘৰ পাব লাগে তেওঁলোকে ভিন্ন কাৰণত এই পকী ঘৰসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে তাৰে এক উল্লেখযোগ্য কাৰণ চৰকাৰৰ যি পাক্কা ঘৰৰ সংখ্যা তাৰ কাৰণে বা পাক্কা বা কাচ্চা ঘৰ আমি সকলোৱে জানো যে পকী দেৱাল থাকিলে সেই ঘৰক পাক্কা ঘৰ বুলি কোৱা যায় বা আমি বুজি পাওঁ কিন্তু চৰকাৰৰ সংজ্ঞামতে হেয়া অন্য কিবাহে গতিকে এয়া এই উত্তৰত জনোৱা গৈছে যে এয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংজ্ঞা বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ নিৰ্ধাৰিত কৰিছে আমি মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে জানিব বিচাৰো যে কাচ্চা ঘৰৰ এই সংজ্ঞা হাল হলনিৰ বাবে বা কাচ্চা ঘৰৰ যিসমূহ ঘৰৰ দেৱাল যিসমূহ ঘৰৰ বেৰা টিনেৰে নিৰ্মিত সেইসমূহ ঘৰকো কাচ্চা ঘৰ হিচাপে ধৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচ কৰিব নে এই সম্পৰ্কে মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক আশৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়া যিখিনি কথা কৈছে হয় অধ্যক্ষ মহোদয় তেওঁৰ যুক্তিটো ৰাইট যুক্তি আমিও সেই কথাই কৈ আহিছোঁ আৰু সেইকাৰণে আগতে অধ্যক্ষ মহোদয় 2011 চনৰ যিটো লোকপিয়ল হৈছিলে সেই লোকপিয়ল অনুসৰি যিবিলাক ঘৰৰ বেৰ বা খেৰ বা ইত্যাদি প্লাষ্টিক পলিথিন মাটি নুপুৰা ইটা কাঠ শিলেৰে নিৰ্মিত কৰা হৈছিলে সেইবোৰ সেই সময়ত 2011 চনত কেঁচা ঘৰ হিচাপে গণ্য কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু সেই সংজ্ঞা পৰিৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে 2020 চনত এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু সেই পত্ৰ হৈছে J15015/01 পাৰ্ট 1 ডেটেড 25 ছেপ্টেম্বৰ 2020 আৰু 2020 চনত যেতিয়া আমি পত্ৰখন আমাৰ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত আমাৰ সংজ্ঞা বিশেষকৈ অসমৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সেই সংজ্ঞা সলনি কৰিব দিছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে সলনি কৰি 3 পাতৰ চালি থকা ঘৰ আৰু ঘাঁহ খেৰ বা ইত্যাদি নিৰ্মিত বেৰৰ ঘৰসমূহক কেঁচা ঘৰ হিচাপে গণ্য কৰিছে আৰু এইটো কৰাৰ ফলস্বৰূপে অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰায় আমি নতুনকৈ 8,56,604টা ঘৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম বা দুখীয়া মানুহে পাবলৈ সক্ষম হ'ম
আমি এই চেগতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হি কনভাৰ্ট এ হোম টু এ হাউচ কাৰণ এটা গৃহ আছিলে আগতে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কি কৰিলে সেই গৃহটো ঘৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে কেনেকৈ কৰিলে যে সৌভাগ্যৰ জৰিয়তে ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন দিলে উজ্জ্বলাৰ জৰিয়তে গেছৰ কানেকশ্যন দিলে জল জীৱনৰ জৰিয়তে পানীৰ কানেকশ্যন দিলে আৰু শৌচালয় দি পেলাই এটা গৃহ ঘৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ফলস্বৰূপে আমি আগন্তুক দিনত নতুনকৈ 8,56,000 ঘৰ আমি পাম। ঠিক আছে ধন্যবাদ নেক্সট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মন্ত্ৰী মহোদয় যি উত্তৰ দিছে এই উত্তৰত আমি আমাৰ প্ৰশ্নত বিচাৰিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আকৌ পুনৰবাৰ আলোচ কৰিব নেকি হয় স্যার নেক্সট সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চন করা এতিয়া আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে কাচ্চা ঘৰ যিসমূহ জিআই শিটৰ ৱাল আছে অৰ্থাৎ যিসমূহ তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামতে পাক্কা বুলি ধৰা হৈছে এতিয়া দেখা গৈছে যে কোকৰাঝাৰ বৰপেটাত মাত্ৰ 64% ঘৰ কাচ্চা ঘৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে একেটা সময়তে যদি আমি কাৰ্বি মৰিগাঁও চাওঁ 80%, বাক্সা যদি চাওঁ বাক্সা আৰু বৰপেটা একেই 85%, বেলেগ বেলেগ জিলাবিলাকত প্ৰায়বিলাক জিলাতে প্ৰায় 80% ৰূপত বৰপেটাত কেনেকুৱাকৈ 65% বা 64% হ'ল একেদৰে যদি আপুনি চাই কৰিমগঞ্জ আপুনি জবাবটো দিয়ক পৰিলক্ষিত হৈছে মহোদয় হ'ব অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যেতিয়া চৰকাৰে যিকোনো বিষয়াসকলে যেতিয়া কাম কৰে যে কোনো দুখীয়া মানুহ যাতে বঞ্চিত নহয় তাৰ প্ৰতি সততে নজৰ ৰাখে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ইতিমধ্যে আমি যি 7 লাখ ঘৰ অৰ্থাৎ ইতিমধ্যে 4,50,800 নাই তেখেতে কৈ আছে যিবোৰ টিনৰ বেৰা সেইটো পাকি ঘৰ বুলি ধৰা হয় তাৰ কাৰণে যি দুখীয়া মানুহৰ টিনৰ বেৰ থাকে তেওঁ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা পাবলৈ সক্ষম নহয় গতিকে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে মানে প্ৰপ'জাল পঠাই ফালে নহয় প্ৰপ'জাল তেখেতে অধ্যক্ষ মহোদয়টো জিলাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা কৈছে মানে জিলাসমূহত কিছুমান জিলাত পাৰ্চেণ্টেজ বেছি আছে ক'ৰবাত কম আছে বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে এইটো যি ছাৰ্ভে কৰিছিলে ছাৰ্ভে কৰাৰ সময়ত জিঅ' টেগিং কৰিছে আৰু জিঅ' টেগিং কৰাৰ পিছত সৰ্বমুঠ 11,60,000 ভিতৰত 8,56,000 ঘৰ যোগ্য বুলি বিবেচিত হৈছে তাৰ উপৰিও যদি কোনোবা তেনেকুৱা ঘৰ থাকে নিশ্চিত ৰূপত কোনো মানুহ যাতে গৃহৰ বস্ত্ৰৰ বাহিৰত নাথাকে খাদ্যৰ বাহিৰত নাথাকে তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে যিকোনো চৰকাৰে এইটো হততে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে ঠিক আছে ধন্যবাদ শ্ৰী দেৱব্ৰত শইকীয়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ কিছু জিলাত বিশেষকৈ উজনি অসমৰ বহু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী যিসকলৰ নাম আহিব লাগিছিল তেওঁলোক অহা নাই তাৰ ফলত পঞ্চায়তত বহুতেই দৰখাস্ত দি থাকে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰকৃত পাবলগীয়া হিতাধিকাৰীক ইনক্লুড কৰা হ'ব আৰু লগতে কিছুমান জিলাত যেহেতু সঘনাই বানপানী হৈ থাকে সেই অঞ্চলসমূহত যদিহে কেঁচা বেৰা দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে বেৰাখিনি প্ৰতি বছৰে বছৰে ৰিপেয়াৰ কৰিব লগা হয় সেইকাৰণে বহুতেই টিঙৰ বেৰা দিয়ে সেই গতিকে কিন্তু তেওঁলোক ধনী নহয় সেইগতিকে সেই ঘৰখিনিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ কেনেকুৱা পদক্ষেপ ল'ব উজনি নামনি দুইখিনিৰে মই বিষয়টো জানিব বিচাৰিছোঁ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাননীয় বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে সেইটো লৈ পেলাই ইতিমধ্যে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছোঁ পুনৰ যদি ৰিলেক্স কৰে আমিও সুখী হ'ম অসমৰ মানুহ সুখী হ'ম কাৰণ অসমৰ বহুত তেনেকুৱা ঘৰ আছে সেইসমূহ ৰিলেক্সেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি আগন্তুক দিনত পুনৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিম শ্ৰী জাকিৰ লস্কৰ ইছলাম জাকিৰ লস্কৰ ইছলাম পিছত সাজেশন দিবা এটা ডিবেট নহয় এটা ডিবেট নহয় বহক না এটা কুৱেশ্যন আৱাৰ সদায় কিয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈ এটা কুৱেশ্যন আৱাৰ আৰে সেইটো আপুনি মন্ত্ৰীৰ চেম্বাৰত যাই পেলাই কথা পাতক না কুৱেশ্যন আৱাৰ তেখেতে অলৰেডি ব্যৱস্থা ল'ম বুলি কৈছে বহক তেনেকুৱা কৰি থাকিব নালাগে হাউচখন মানে শান্তিত থাকিবলৈ দিয়ক কুৱেশ্যন কৰিবলৈ দিয়ক অলৰেডি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মানে সেই বিষয়ত বিবেচনা কৰি ফালে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি কোৱাৰ পিছত কি থাকে যোৱাবাৰো কৈছিল কোনটো একেখিনি কথা কৈছিল আগতে যোৱাবাৰৰ পৰাই আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত আপোনালোকে
আপোনালোকে মই ক'বলৈ দিয়কচোন, মই স্পীকাৰ হিচাপে ক'ব খুজিছো। এইটো কুৱেশ্যন আৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ৰুলটো চাই ল'ব লাগে। কুৱেশ্যনাৰে ৰিলেটেড যিকোনো কুৱেশ্যন তেওঁ কৰিব পাৰিব আৰু উত্তৰ দিওঁতাজনে উত্তৰ দিব। আৰে কাজিয়াৰ নহয় হাউচটো, কাজিয়া কৰিবলৈ ইমান ভাল পাই কেলে? কাজিয়া টাইপ ন, আপুনি এনেকুৱা বিহেভ নকৰিব। আপুনি হাউচত এনেকুৱা বিহেভ নকৰিব। আপুনি তেনেকুৱা বিহেভ নকৰিব হাউচত। এইখন হাউচ হয়, চবৰে ইয়াত সদস্য হবে মৰ্যাদা আছে। মই কৈছো এইখন সদন মই নাজানো বেংগলী ভাষাত যদি সুৰটোৱে তেনেকুৱা হয়। মই কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ সুৰটো আক্ৰমণমূলক বুলি মোৰ ভাৱ হৈছে, বা অসমীয়া ভাষাটো নহয়, চিধা কথা এইটো আক্ৰমণমূলক ভাষা ইয়াত ক'ব নালাগে, কৰিব নালাগে। অকমান সন্মানপূৰ্ণক ভাৱে কথাখিনি কোৱা মই অনুৰোধ কৰিছো। সন্মানপূৰ্ণ কাজিয়া কিয় কৰি আছে? ভালকে কওক, হাঁহি মুখেৰে কওক, হাঁহিৰে কওক। মাছ বজাৰ কৰিছে, কথা কোৱা অধিকাৰ নাই নেকি আমাৰ? ৰাইজে চাই আছে, নেপায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়ত আপুনি এটা সিদ্ধান্ত ডিছকাশ্যনৰ বাবে অনুৰোধ জনালো। হাজাৰ গৃহহীন হিতাধিকাৰী PMJ কৰাৰ পিছত এই চৰকাৰে 50,000 টকাকে দিব বুলি কৈছিলে, সেই টকাটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই। এই গৃহ লোকসকলে বাছনি হোৱাৰ পিছতো পৰা নাই। এই কথাটো স্যাৰ ব্যৱস্থা মই কৈছো অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আজি যোনে যি পাৰে কৈ থাকক। মই 10 মিনিট দিছো, কাজিয়া কৰিলেও পুৰাপুৰি কাজিয়া কৰক। 10 মিনিট আপোনালোকক এৰি দিছো মই স্পীকাৰে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আচলতে চাওক, আমি বাস্তৱ সত্য কথা সদায় আমি বিচাৰ কৰিব লাগিব। আজি 2011 চনৰ যেতিয়া লোকপিয়ল হৈছিলে, যেতিয়া আৰ্থ ছ'চিঅ' ইকনমিক ছাৰ্ভে যেতিয়া হৈছিলে, তেতিয়া মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নহয়, এইটো ডিবেট নহয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, মই কৈছো মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেইটো ডিবেট নহয়, সেইটো এটা কুৱেশ্যন আৱাৰ। মই যদি ডিবেট কৰি যায় তেতিয়া এটা কুৱেশ্যনে হৈ যাব। না আজি চাওক, আপুনি অলৰেডি ৰিপ্লাই দিলে। আজি এইখন চৰকাৰে, মিত্ৰজোঁট চৰকাৰে 8 লাখ মানুহক অলৰেডি ৰিপ্লাই দিলে। তাকে ধন্যবাদহে দিব লাগে। আপোনালোক অলৰেডি ৰিপ্লাই দিলে। আপোনালোকেতো ইমান দিনে একো কৰা নাছিলে। আজি এইখন চৰকাৰে, মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে 8 লাখ মানুহক নতুনকৈ ঘৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে, তাকে ধন্যবাদ দিব লাগে। আৰু মই সকলোকে ধন্যবাদ দিছোঁ যে এওঁলোকৰ কাৰণে আজি 8 লাখ মানুহ ঘৰ পাইছে আৰু মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কাৰণে পাইছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই চৰকাৰৰ পদক্ষেপক ধন্যবাদ জনাইছো যে তেখেতসকলে 8 লাখ লোকক ঘৰ দিব বিচাৰিছে। এইটো আদৰণীয় পদক্ষেপ। খালি যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলে পাব লাগে, সেই অনুৰোধটোৱে থাকিলে। আৰু সেই গতিকে ৰুল 49 মতে আমি এটা আবেদন জনাম। আপুনি অনুমতি দিলে ভাল পাম, যাতে যিখিনি আমি বিসংগতি বুলি কৈছো সেইখিনি বিষয়ত এটা আলোচনা হ'ব পাৰে। আৰু ইমানতে বিষয়টো সকলোকে সামৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। অধ্যক্ষ মহোদয়, মই কাজিয়াত নাই, এটা ৰিকুৱেষ্ট। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেয়া লাগিছে যিহেতু আপুনি এৰি দিছে বুলি কৈছে, তথাপিও টিঙৰ বেৰটো যদি কনচিডাৰ কৰে, পজিটিভলি মই কৈছো, ফকিৰ বেগাৰ্ছ, ভিকাৰী মানুহ 3000 টকাত টিনৰ বেৰ কৰিব পাৰে, মানে 1500 টকা বাণ্ডলত টিন পায়। এই 10x10 ঘৰটো 3000 টকা দি ভিকাৰীয়ে ঘৰৰ বেৰ টিন দি দিছে। এইটো ঘৰ কনচিডাৰ কৰা নাই, কেঞ্চেল কৰিছে। এই মানুহবিলাক গোটেই অসমত, অকল বৰপেটা বুলি নহয়, বৰপেটাততো আছেই, গোটেই অসমত বঞ্চিত হৈ আছে। প্লিজ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া দিল্লীৰ লগত কমিউনিকেট কৰি টিনৰ বেৰ থকা এই ঘৰখিনি যদি আপুনি সিলেকশ্যন কৰিব পাৰে, বহুত ডাঙৰ লাভ হ'ব। এইখিনি কৰাৰ কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয় অলপ দিল্লীৰ লগত যোগাযোগ কৰক। ঠিক আছে, মই কৈছো শুনক প্লিজ। বেগাৰ দৰিদ্ৰ যিসকলে মগনীয়া বুলি আমি শব্দ ইউজ কৰো, দুখীয়া, নিচলা, মগনীয়া, দৰিদ্ৰ, ভিক্ষাৰী নহয়, এইসকলে ঘৰ পালে সন্তুষ্ট হব। শব্দ লৈ খেলিলে সন্তুষ্ট ভিক্ষাৰী বুলি নকৰে, ঘৰ পালে সন্তুষ্ট হব। শব্দ লৈ খেলিলে তেওঁলোকৰ ভিক্ষাৰী নকৰে, ভিক্ষাৰী নাই।
দৰিদ্ৰ ঠিক আছে আমাৰ সেইসকলৰ দৰিদ্ৰসকলৰ মনত আমাৰ বেদনা আছে যাৰ কাৰণে কথাবিলাক উত্থাপন কৰিছো শব্দলৈ খেলিলে পেট নভৰে ঘৰ নাপায় গতিকে এই দৰিদ্ৰসকল দুখীয়া নিচলা টিনৰ বেৰ থকা মানুহৰ ঘৰ কনচিডাৰ কৰাৰ কাৰণে দিল্লীৰ লগত হৈছে না আৰু কিবা আছে আপোনালোকৰ মাজত হ'ল না আৰু লাগে টাইম যদি হোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয় মই এতিয়া ৰেকৰ্ডত যোৱাটো বন্ধ কৰিম আৰু আপোনালোকে কৰিব পাৰে মানে মনৰ ইচ্ছামতে কথা পাতিব পাৰে স্পিকাৰ ছাৰ 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 আপুনি মই ক'ত অভিভাৱক ছাৰ ছাৰ অভিভাৱকক তেনেকুৱা কয় নেকি মানে মোৰ কথা ক'ত শুনে সেইকাৰণে ইয়াত কোনো গাৰ্জেন নাই 10 মিনিট যোনে যি পাৰে বিধানসভাত কথা পাতি থাকক যে এই বিষয়টোৰ ওপৰত এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰো আমাৰ MG এনৰেগাৰ যেহেতু আমি অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক বনাই আছো হেনেকুৱা এটা অলৰেডি নিৰ্দেশনা গৈছে তো আমি PMAY ঘৰবিলাক বনাব পাৰো নেকি তেতিয়াই সমস্যাটো আমাৰ কিছু ক্ষেত্ৰত সমাধান হয় MG এনৰেগা দি যেহেতু অংগনবাদীবিলাক আমি বনাব গৈ আছো আমি PMAY ঘৰবিলাকো আমি সেই আঁচনিৰ দ্বাৰা আমি বনাব পাৰো নেকি যিবোৰ মানুহে তাৰমানে এতিয়ালৈকে আমাৰ সেন্সাছত হৈ গৈছে কিন্তু ঘৰবিলাক পোৱা নাই আৰু জিঅ'টেকত বহুত মানুহ পাব লগা মানুহৰ ঘৰ অলৰেডি সোমোৱাও নাই কিন্তু কাৰণ অলৰেডি যিটো গাইডলাইন পৰিছে জিঅ'টেকৰ পৰা বহুত ঘৰ অলৰেডি বাহিৰ হৈ গৈছে যে এইটো মোৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ এটা অনুৰোধ থাকিল এটা সাজেশনো থাকিল ছাৰ 10 মিনিট হ'বলৈ আৰু অলপ বাকী আছে মই মানে যেতিয়া নিবিচাৰে হাউচখনত মই কি কৰোঁ 10 মিনিট মই সেইকাৰণে এৰি দিছোঁ 10 মিনিটৰ পিছত আকৌ হ'ব আমাৰ সাপ্লিমেণ্টাৰী অলৰেডি মই নাম কৈছোঁ তেখেতে কুৱেশ্যন কৰিব আমাৰ পাছত আৰু 10 মিনিট দিব আমাৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেকা হ'ব আমি 7 নম্বৰ আপুনি 10 মিনিট দিব পিছফালে 10 মিনিট দিব আৰু বেছি এনে বহি তাকি আছো পাছত 10 মিনিট প্লাছ কৰি দিব পাৰ্মিশ্যন নালাগে নহয় এতিয়া কোনো পাৰ্মিশ্যন নালাগে স্পীকাৰৰ আৰু 3 মিনিট আছে 3 মিনিটলৈকে নো নিড এনি পাৰ্মিশ্যন ফ্ৰম স্পীকাৰ ছাৰ আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই যিটো আপোনাক এটা অনুৰোধ কৰিছে যে এই যিটো প্ৰশ্ন এই প্ৰশ্নটো ছাৰ এই কুৱেশ্যন আৱাৰতে আমি আলোচনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰো আৰু ইয়াত বহলাই অলপ আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় আছে আপোনালোকে কাৰ্ড মচনত ল'ব লাগিছিল ৰুল 49 ৰুল না এইখন ছাৰ ৰুল 49 ৰুল 49 ৰ স্পেচিফিক লিখা আছে ৰুল 49 আমাৰ লিডাৰে অলৰেডি কৈছে যদি এটা কুৱেশ্যন ষ্টাৰ কুৱেশ্যন বা আনষ্টাৰ কুৱেশ্যন যদি বহলাই আলোচনা কৰিব লগা হয় বিশদভাৱে যেটো ৰুল 49 ত আলোচনা কৰিব পাৰে স্পীকাৰ মহোদয়ে এটাতো মই যি নোটিছ দি আছো 54 আপোনালোকে যদি নোটিছ দিয়াই নাই তো মই কেনেকৈ দিম আমি ছাৰ ইয়াৰ কাৰণে এছুৰেঞ্চ নালাগে ৰুলত অলৰেডি আছে আপোনালোকে দিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকৰ কাৰ্ড মোচন আছে সব বাদ দি যদি পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট যদি কথা পাতে দিনটো এতিয়া আপোনালোকে মানে যেতিয়া আলোচনা কৰিব খোজে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নাই বুলি বেলেগ সাবজেক্ট সিলেক্ট কৰে হাউচত কুৱেশ্যন আহিলে আকৌ আপোনালোকে সেইটো বিচাৰে আপুনি ছাৰ ৰুল 49 ত দিয়ক আপুনি ডেট এটা ঠিক কৰি দিয়ক এই কুৱেশ্যনটোৰ ওপৰত আমি বিশদভাৱে আলোচনা নহয় মই কৈছো কাৰ্ড মোচন অহাকালি হ'ব এতিয়াও চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰে কাৰ্ড মোচন তেতিয়াহ'লে BSC মিটিং দিয়ক বিজনেছ কমিটি এছেম্বলি অফিচত ছাৰ হয় 49 ত দিয়ক নহ'লে কাৰ্ড মোচনত দিয়ক আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে শ্ৰী জাকিৰ হোসেন লস্কৰ টু দ্য পইণ্ট অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা 8 লাখ গড়ে চৰকাৰক ধন্যবাদ জানাইছো কিন্তু কথাটো হ'ল যোৱা 1 বছৰৰ ধৰি গড় দিয়া আছে এটা ইনষ্টলমেণ্ট পাইছে মানুহে দুখীয়া মানুহবিলাকে এটা ইনষ্টলমেণ্ট পাই কামটো আৰম্ভ কৰিছে আৰু বেলেগ কাম কৰাব পৰা নাই মোৰ কথাটো হ'ল 8 লাখৰ ভিতৰত যদি 3 লাখ কৰে আৰু 3 মাসৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰা যায় নেকি বা মন্ত্ৰী মহোদয় কোনো ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিব নেকি 8 লাখ সংখ্যাটো দি দিলে কিন্তু এটা গড় কিমান গড় কমপ্লিট হৈছে আৰু আজি মানে যোৱাব এটা ইনষ্টলমেণ্ট মন্ত্ৰী মহোদয় 1 বছৰ ধৰি ঘূৰি আছে অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ যিসমূহ MG এনৰেগাৰ যি পেমেণ্ট দিয়া হয় সেই পেমেণ্টটো হৈছে আমাৰ ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰৰ জৰিয়তে দিয়া হয় আৰু অধ্যক্ষ মহোদয় মই জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি যোৱা 2018-19 বৰ্ষ 2019-20 আৰু 20-21 আমি মজুৰি বাবদত
আমি প্ৰায় এইটোৰ জৰিয়তে আমি প্ৰায় 4,362 কোটি টকা আৰু আমি ৱেজৰ কাৰণে আমি মেটেৰিয়েলছৰ কাৰণে 307 কোটি টকা দিয়া হৈছে। আমাৰ যিসমূহ ইনষ্টলমেণ্ট ইতিমধ্যে মই নিজে জিলাসমূহত পৰিভ্ৰমণ কৰি আছোঁ, মই নিজে ৰিভিউ লৈ আছোঁ আৰু তাত ৰিভিউত মই যিবোৰ দেখিছোঁ যে নিয়ম মাফিক যেতিয়া পাব লাগে সেইবোৰ পাই আছে, কিন্তু কিছুমানক আমি দিয়া বন্ধ কৰিছোঁ সেইকাৰণে যে তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হ'ল, ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্ট দিয়া হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে ঘৰটো বনোৱা নাই আৰু বা বনোৱা নাই তাৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে আমি FIR পৰ্যন্ত দিবলগীয়া হৈছে। তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আমি FIR পৰ্যন্ত লছ কৰিছোঁ, কিন্তু যিসকলে নিয়মিতভাৱে পাব লাগে তেওঁলোকক ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰৰ জৰিয়তে দি থকা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো মই কৈছোঁ যে হাইলাকান্দি হোৱা নাই। জাকিৰ তালুকদাৰ, কুৱেশ্যন নম্বৰ 22 মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। সদনৰ উত্তৰ দিয়া আছে অধ্যক্ষ মহোদয়। মাইক সাপ্লিমেন্টারিটো হা না কোনটো আপুনি আহি দিলে সাপ্লিমেন্টারিটো কথাটো হ'ল স্যাৰ সৰভোগৰ মহকুমাৰ কাৰণে সৰভোগৰ মানুহে প্ৰায় 3টা দশক ধৰি আন্দোলন কৰি 16 চনত মহকুমাটো গঠিত হ'ল, উদ্বোধনো হ'ল আৰু আজিৰ মাননীয় মন্ত্ৰী সিদিনাখন বিধায়ক আছিল সৰভোগ সমষ্টিৰ, তেওঁ উদ্বোধনৰ অনুষ্ঠানত দীঘলীয়া বক্তৃতাও দিলে, মিছিলো কৰিলে। তাৰপিছত তেওঁলোকে চৰকাৰো গঠন কৰিলে। আজি 16 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে এই মহকুমাটো স্থাপন হোৱা নাই, তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত নোলোৱা বুলি কৈছে। এই সিদ্ধান্ত নোলোৱাৰ কাৰণ কি, কিয় মহকুমাটো ফাংচনিং হোৱা নাই, এইটো মই জানিব বিচাৰিছোঁ। মন্ত্ৰী মহোদয়, এই বিষয়ে এতিয়ালৈ আমাৰ চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সৰ্বভোগকে আদি কৰি যি 24টা মহকুমা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আৰু সেইটো বিষয় লৈ পেলাই এতিয়া আমাৰ নতুন চৰকাৰখনে কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই। মই বিচৰা উত্তৰটো মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা নাপালোঁ। তেওঁৰ চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেইবাখনো জিলা ঘোষণা কৰিলে, উদ্বোধন কৰিলে, ফাংচন আৰম্ভ হৈ গ'ল। মই পাৰ্টিকুলাৰলি সৰভোগ মহকুমাটোৰ কথা কৈছোঁ। স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত সৰভোগৰ মানুহে এটা আন্দোলনৰ ধাৰা হিচাপে মহকুমাটো দাবী কৰি আহিছিল। এই মহকুমাটো আজিলৈকে ফাংচন কৰিব নোৱাৰাত আজি মাননীয় মন্ত্ৰীগৰাকী সিদিনা বিধায়ক হিচাপে যিটো কৃতিত্ব দাবী কৰি পেলাই মহকুমাটো উদ্বোধন কৰাইছে, আপুনি কুৱেশ্যনটো কৰক। কুৱেশ্যনটো হৈছে এই মহকুমাটো কেতিয়ালৈকে স্থাপন কৰিব তেওঁৰ চৰকাৰে? মন্ত্ৰী মহোদয়, তেওঁ বিধায়ক হৈ থাকাতে উদ্বোধন কৰিব আৰু মন্ত্ৰী হৈ পেলাই তেওঁৰ চৰকাৰত তেওঁ মহকুমাটো উদ্বোধন কৰিব নোৱাৰিব। কেতিয়ালৈকে কৰিব মই স্পেচিফিকেলি কথাটো জানিব বিচাৰিছোঁ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যদি সঁচা কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে বহুতে ভালো পাব। সঁচাটোকে ক'ব লাগিব। সঁচা কথা। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত 2016 চনত তেতিয়া প্ৰায় 24টা মহকুমা, তাত যিমানখিনি ধৰণৰ আলোচনা বিলোচনা কৰিবলগীয়া আছিলে, বহু ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ যে যি ক্ৰাইটেৰিয়া, কাৰণ অধ্যক্ষ মহোদয় যেতিয়া এটা মহকুমা ঘোষণা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া তাত দুটাকৈ চাৰ্কুল লাগে, তাত পপুলেশ্যন লাগে more than 4 লাখ, দুটাকৈ থানা লাগে, দুটাকৈ ব্লক লাগে, আৰু তেতিয়াহে সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ অন্তৰ্গত পৰে। কিন্তু এই 24টাৰ ভিতৰত আমি দেখিছোঁ এনালিচিছ কৰি, মোৰ হাতত গোটেই 24টাৰ তালিকা আছে অধ্যক্ষ মহোদয়, বহুকেইটা তালিকা সেই ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিতৰত নপৰাকৈও কিছুমান মহকুমা অন্তৰ্ভুক্ত তাতে কৰি পেলাই ঘোষণা কৰা হৈছিলে, যাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে এইটো বিতংকৈ আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ আগন্তুক দিনত চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰখনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। শ্ৰী খলিল মজুমদার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 2016 সনে যেটা মহকুমা কাটিগড়া সমষ্টির ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল, আজকে পর্যন্ত 6 বছর হয়েছে, এখন পর্যন্ত কি পজিশনে আছে এখন পর্যন্ত আমরা জানা নাই।
মন্ত্রী মহোদয় যে ক্রাইটেরিয়ার কথা কইছেন যে আমার কাটিগড়া সমষ্টিত পুরা ক্রাইটেরিয়া 2টা থানাও আছে 2টা ব্লকও আছে সেটা যদি হয় তো আমাদের কাটিগড়া সমষ্টিত কমসে কম কাজ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি মন্ত্রী মহোদয় আগন্তুক দিনত এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিম শ্রী বিশ্বজিৎ ফুকন নেক্সটতে মোৰ কাছে সৰ্বকৰ লগত কি আছে শ্রী রফিকুল ইসলাম মাননীয় দক্ষ মহোদয় এটা সর্বকৰ সাব ডিভিজন সর্বগাৰ মোৰ ৰূপসী কলগাছিয়া স্যার একেলগে মন্ত্রী মহোদয় তেতিয়া বিধায়ক আছিল মই আছিলো কলগাছিয়া আৰু সৰ্বক আমি একেলগে তেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলো তেতিয়া তেখেতে ৰিপ্লাই দিলে তো কলগাছিয়া মাজত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানে ভালদৰে আৰু অসমৰ একমাত্ৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ সাহেব বিলং কৰা জনীয়া সমষ্টি কলগাছিয়া দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী ইফালে আমাৰ বাগবৰ থানা আছে কলগাছিয়া থানা হৰবক থানা মাজত কলগাছিয়া ব্লক 3টাই হ'ব গতিকে কলগাছিয়া সাব ডিভিজন ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল হ'ব পপুলেশ্যন গোটেইখিনি ঠিকে আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিম যেতিয়া নটিফাই কৰিব অতি সোনকালে সুবিধাটো কৰিলে আপোনাৰ বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্ট মানুহে বহুত আশীৰ্বাদ দিব প্লিজ আপুনি পজিটিভ ৰিপ্লাই বিচাৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে হৰভককো ঘোষণা কৰিলে আৰু কলগাছিয়াকো ঘোষণা কৰিলে মহকুমা কেতিয়া প্ৰয়োজন হয় যেতিয়া ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা যেতিয়া বহুত ডিষ্টেঞ্চ হয় মানুহ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে মহকুমা বা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে কাষত হৰভক তাৰ কাষত হৈছে কলগাছিয়া আৰু কলগাছিয়াৰ পৰা 12 কিলোমিটাৰ গ'লে বৰপেটা ডিস্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ গতিকে এইবোৰ বিষয় নিশ্চয় পৰ্যালোচনা কৰিবলগীয়া আছে কাৰণ কিয় আমি ৰাইজক যেহেতু হকা দিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজি কিছুদিন আগতে যে কেইখনমান পঞ্চায়ত আমাৰ লখিমপুৰত আছিলে ক'ৰবাত মাজুলীত আছিলে আমি ৰিঅৰ্গানাইজ কৰি দিছোঁ যে কিহৰ কাৰণে যে ৰাইজে যাতে সততে যাতে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হেল্প পায় গতিকে সেই মানসিকতা আমাৰ চৰকাৰখনৰ আছে গতিকে আগন্তুক দিনত এই বিষয় লৈ পেলাই আমি পৰ্যালোচনা কৰিম ধন্যবাদ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 তেৰছ গোৱালা অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ সদনৰ মেজত দিয়া আছে অনাৰেবল মেম্বাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মই পাইছোঁ মই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যথেষ্ট সন্তোষজনক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ খালি মই দুটা কথা জানিব বিচাৰিম যে দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলৰ শৰীৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিটো কেম্প কৰা হয় যেহেতু ডিব্ৰুগড় জিলাত আসাম মেডিকেল কলেজে যে কেম্পটো কৰা হয় আৰু মোৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় 50-55 কিলোমিটাৰ যাব লগা হয় এই দুখীয়া পৰিয়ালৰ দিব্যাংগসকল যাব নোৱাৰে গতিকে সমষ্টিতে যাতে মোৰ কেম্প পাতি দিয়ে নেকি কাৰণ মই যেতিয়া ডিপাৰ্টমেণ্টত পাতিছিলোঁ যিহেতু তেওঁলোকক কেম্প কৰাৰ খৰচা পাতি নাই সেইকাৰণে কৰিব নোৱাৰোঁ বুলি কৈছে আৰু দিব্যাংগসকলৰ ট্ৰান্সপৰ্টিঙৰ এটা ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই কৰিব নেকি অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি কেম্পৰ কথা কৈছে আচলতে হয় আমাৰ যেতিয়া আমি এলিম্পুৱে কেম্পবিলাক কৰে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় গতিকে মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম আৰু তেওঁলোকে বিধায়ক ডাঙৰীয়াৰ সুবিধা মতে তেওঁৰ সমষ্টিত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কেম্প কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ ছেকেণ্ড ছাপ্লিমেণ্টাৰী যে যোৱা বছৰ বা যোৱা 1.5 বছৰ ধৰি যিসকল দিব্যাংগৰ আবেদন কৰিছোঁ বা মই ৰিকমেণ্ড কৰি পঠাইছোঁ তেওঁলোকৰ অভিযোগ মতে তেওঁলোকে এই আবেদনবিলাক গ্ৰহণ হোৱা নাই গতিকে মই ভাবোঁ এই আবেদনবিলাক বিবেচনা কৰি তেওঁলোকে যাতে পেঞ্চনটো দিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ অধ্যক্ষ মহোদয় ইতিমধ্যে আমাৰ বিভাগে যোৱা সময়ছোৱা প্ৰায় 99,484 জন হিতাধিকাৰীক এই দিব্যাংগ পেঞ্চন দি আছে আৰু বহুতো পেঞ্চন বিচাৰি আবেদন আমাৰ বিভাগত আহিছে সেইখিনি বৰ্তমানে আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা পলিচি ডিচিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব শ্ৰী বিশ্বজিৎ ফুকন অধ্যক্ষ মহোদয় শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম ব্যক্তিসকলক চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় কৰি আহিছে কিন্তু এটা সমস্যা হৈছে কি ইমান বৃহৎ সংখ্যক শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম বা দুৰ্বল ব্যক্তি আছে যিসকল ব্যক্তিৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষমৰ প্ৰমাণ পত্ৰৰ অভাৱ বৰ্তমান সময়ত সমাজ কল্যাণ বিভাগে যি পেঞ্চন দি আছে মই আমাৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত গোলাঘাটত বা সৰুপথাৰত দেখিছোঁ যে যিসকল লোকে আবেদন কৰিছে প্ৰায় অধিকাংশ লোকৰে প্ৰমাণ পত্ৰৰ অভাৱ বিশেষকৈ মোৰ সমষ্টিত অৰ্থপেডিক্সৰ ডাক্তৰ নথকাৰ কাৰণে বা চকুৰ ডাক্তৰ নথকাৰ কাৰণে যিসকল ব্যক্তি শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তেওঁলোকক চাৰ্টিফিকেট দিব পৰা হোৱা নাই মই সেইকাৰণে মাননীয় মন্ত্ৰী মহোদয়াক অনুৰোধ জনাওঁ যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত অন্ততঃ প্ৰত্যেক বছৰত 4টাকৈ কেম্প পাতি তাত ডক্টৰ গৈ সেই অঞ্চলত
শাৰীৰিকভাৱে অক্ষমৰ যিসকল ব্যক্তি আছে তেওঁলোকক প্ৰমাণপত্ৰ দিব পৰা হ'ব নেকি? অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যোৱা বিধানসভাৰ মজিয়াটো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন আহিছিল, তাত মই এইখিনি কথা কৈছিলোঁ যে UDID যিটো কাৰ্ড আছে, ইউনিক ডিজেবিলিটি যিটো কাৰ্ড আছে, এই ক্ষেত্ৰত সকলো বিধায়কে আচলতে কিছু তেওঁলোকৰো ইয়াত সহযোগিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কাৰণ এই আঁচনিখনৰ আমি যোৱা সময়ছোৱা গোটেইখিনি মনিটৰ কৰি আছোঁ আৰু এই আঁচনিসমূহ কিছুমান জিলাভিত্তিক ইয়াৰ যিখিনি কাম কাজ হ'ব লাগে সন্তোষজনক নহয় আৰু মই নিজেও মনিটৰ কৰি আছোঁ। গতিকে মই বিধায়ক ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিছোঁ। আহিব লগা সময়ছোৱা মই তেখেতৰ লগত আলোচনা কৰি তেখেতৰ সমষ্টিত যিখিনি কেম্পৰ কথা কৈছে সেইখিনি মই ব্যৱস্থা যাতে হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱে প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিম। শ্ৰী কমলক্ষ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অৰুণোদয় আঁচনিৰ কথাটো কোৱা হৈছে। ইলেকশ্যনৰ আগতে যেতিয়া ৰুলটো ফ্ৰেম কৰা হৈছিল তেতিয়া আমি চাইছোঁ আৰু যে হুলস্থুলীয়াকৈ দেওয়া হৈছিল। এইটো কাৰণে যেতিয়া দেওয়া হৈছিল বহুতখিনি জেনুইন মানুহ তাৰ পৰা বাদ পৰি গৈছে আৰু কিছুমান ইলিগেল মানুহৰ নাম সোমাই গৈছে, জেনুইন মানুহৰ নামটো বাদ পৰি গৈছে। এইটো কাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কিবা ব্যৱস্থা লৈছে নেকি? 1 নম্বৰ কথা। 2 নম্বৰ কথা হৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, গেছৰ দাম আজিকালি 1000 টকা 1100 টকা হৈ গৈছে আৰু আমি ইলেকশ্যনৰ আগত শুনা পাইছিলোঁ যে 3000 টকাকৈ দেওয়া হ'ব মান্থলি। এইটো ক্ষেত্রে কিবা গভর্নমেন্টে কিবা ব্যবস্থা লোৱা হৈছে নেকি? 3000কে দিব নেকি মান্থলি? এইটো আচলতে আপুনি ইয়াত কুৱেশ্যনটো সমাজ কল্যাণ বিভাগত সোধা হৈছিলে। সমাজ কল্যাণ সেইকাৰণে উত্তৰটো দিয়া নাই। অৰুণোদয় আঁচনি পিছত আছে। অৰুণোদয় আঁচনি গাইডলাইন্স মতে জিলাভিত্তিক আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত বেনিফিচিয়াৰীবিলাক লৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে অৰুণোদয় গোটেই কথাবিলাক আমি মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে অসম চৰকাৰে। মই আছোঁ, আমাৰ বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে। আমি গোটেই কথাখিনি চাই আছোঁ। কাৰণ কিছু ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ কিছু অভিযোগ আহিছিলে যে বিশেষকৈ বেংকবিলাক যেতিয়া মাৰ্জাৰ হৈছে IFSC কোডবিলাক সলনি হোৱাৰ কাৰণে কিছু বেনিফিচিয়াৰী টকাটো তেওঁলোকে বেংকত নোসোমোৱা বুলি কৈছিল। এইখিনি আমি চাইছোঁ, পৰ্যালোচনা কৰি আমি জিৰ' বেলেঞ্চ যাতে হয় এইখিনি আমি মনিটৰ কৰি আছোঁ। প্ৰায় ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতে আমি প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি যেতিয়া গৈছিলোঁ আমাৰ গাৰ্জেন মিনিষ্টাৰবিলাকো গৈছিল, আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল যাতে প্ৰত্যেকজন অৰুণোদয় বেনিফিচিয়াৰী টকাটো বেংকত সোমায়। সেইখিনি আমি পৰ্যালোচনা কৰি আছোঁ আৰু আপোনালোকে জানি ভাল পাব আমি এটা অৰুণোদয় মাহ হিচাপে এটা মাহ আমি ধাৰ্য কৰিম। সেই মাহত গোটেই বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ ঘৰলৈ যাম, তেওঁলোকৰ সুবিধা অসুবিধাখিনি আমি জানিম আৰু ভৱিষ্যতে আমি নতুনকৈ ল'বলগীয়া বেনিফিচিয়াৰীবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি গোটেইখিনি কথাই এই মাহটোত আমি আলোচনা কৰি যাতে পাব লগা নতুন বেনিফিচিয়াৰী তাত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু কোনোবা যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ নাপাবলগীয়া বেনিফিচিয়াৰী তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই সকলোখিনি দিশ সামৰি এই আঁচনিখন পৰ্যালোচনা কৰা হ'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 শ্ৰী মিছবাহুল ইছলাম লস্কৰ। উত্তৰ অনাৰেবল স্পিকাৰ ছাৰ, আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে যি উত্তৰ দিছে এইটো আমি সন্তুষ্ট নহওঁ। আচলতে আমাৰ ইয়াতে কাম বন্ধ আছে, এনকুৱাৰী চলি আছে, কিবা এটা হ'লেই এনকুৱাৰী লাগি যায়। এনেকুৱা কৰি গোটেই বস্তুটো শ্ল' হৈছে। আপুনি যিটো দেখাইছে এইটো পুৰণা বিল হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে পেমেণ্ট পাইছে, কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কাম কৰি মানুহে 2 মাহ 3 মাহ ৱেইট কৰিব লাগে, তাৰ পেমেণ্ট নহয়। তাৰ মাজত কিছুমান এমপ্লয়ী আছে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ, যেনেকৈ আমাৰ বৰখলা ব্লকৰ এজন একাউণ্টেণ্ট আছে। সিয়ে ব্লকৰ একাউণ্টেণ্ট, জিলা পৰিষদৰ একাউণ্টেণ্ট আৰু একটা জিপিৰো ছেক্ৰেটাৰী। আৰু মই এটা ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ কাৰণে আগৰ কমিশনাৰক লিখি দিছিলোঁ, তেওঁতো ট্ৰেন্সফাৰ নকৰিলে আৰু একেলগে 3টা ইয়াৰ। আপুনি মোৰ এই মানুহটোক ট্ৰেন্সফাৰ কৰাই দিয়ক, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, বহুত বস্তু ঠিক হৈ যাব। হ'ব বুলি ক'লে হ'ল আৰু এনচাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ইতিমধ্যে 2020-21 চনত আমি ইতিমধ্যে বৰখলা আমি ব্লকৰ কাৰণে 30টা MGNৰেগাৰ কাম ইতিমধ্যে লোৱা হৈছে আৰু ঠিক অনুৰূপভাৱে চালচাপৰা যিটো ব্লকৰ কাৰণে আমাৰ 12টা কাম এতিয়ালৈ চলি আছে। আৰু আনকি আপুনি জানি সুখী হ'ব, আমি এইটোৰ কাৰণে ৰিচেণ্টলি আজি কিছুদিন আগতে আমি আনকি মেটেৰিয়েলছ পে'মেণ্ট পৰ্যন্ত কৰিছোঁ আৰু মেটেৰিয়েলছৰ পে'মেণ্টৰ কাৰণে 94 লাখ, এইকেইটা মাহত আমি 94 লাখ মেটেৰিয়েল পে'মেণ্ট কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ৱেজৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰিছোঁ। গতিকে ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ চালচপৰা ব্লকৰ কাৰণে আমি ৱেজৰ কাৰণে পে'মেণ্ট কৰিছোঁ যোৱা জুন মাহৰ পৰা নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। কাম নোহোৱা কথা নহয়, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি যদি এবাৰ নিজে কাৰ্য তদাৰক কৰে মই ভাল পাম। কাৰণ কিয় দৰকাৰ হ'লে ময়ো যাম এবাৰ আপোনাৰ লগত
আৰু যিজন একাউণ্টৰ কথা কৈছে এই বিষয়টো মই তদন্ত কৰিম আগন্তুক দিনত। নেক্সট সাপ্লিমেন্টারি নাই। আচ্ছা জাকির সিকদার, আচ্ছা শিবামণি। যিটো MGNREGAৰ কথা ওলাইছে, MGNREGAতে গোটেই যি কৈ আছে জব কাৰ্ডৰ সংক্ৰান্তত গোটেই কামখিনি জব কাৰ্ডৰ থ্ৰুদি হয়। আৰু MGNREGAৰ মূল মটো হ'ল যে আমি দৰিদ্ৰ BPLৰ তলত থকা লোকসকলক 100 days জব গ্যাৰাণ্টি দিব লাগে। কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোটেই অকল মানে মই নিজৰ সমষ্টিৰ কথা কোৱা নাই, গোটেই অসমতে কৈ আছোঁ যে প্ৰপাৰলি জব কাৰ্ডখিনিয়ে এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। বহুত মানুহ মৰি গ'ল বা বহুত নাপাবলগীয়া মানুহে জব কাৰ্ড পাই আছে। আৰু গতিকে আৰু পকেটে পকেটে জব কাৰ্ড লৈ আছে লিডাৰবিলাকে, আৰু যাৰ হাতত জব কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে কামবিলাক কৰিবলৈ পায়। কথাটো হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও এটা দিছিলে যে অতি সোনকালে জব কাৰ্ডখিনি যদি আমি ভেৰিফিকেশ্যন নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে MGNREGAৰ দুৰ্নীতিটো হৈ থাকিব। জব কাৰ্ডখিনি চাই অতি সোনকালে, মই আৰু এটা কথা কওঁ, আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যদি লিংক কৰিব আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক কৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে গোটেই জব কাৰ্ডখিনি ভালকে হৈ আহিব কামখিনি। প্ৰশ্নটো এইটোৱে, অতি সোনকালে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত জব কাৰ্ডখিনি লিংকেজ কৰিব লাগে ছাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ আগতে কেইবালাখ জব কাৰ্ড আছিল যদিও আমি সেইবোৰ পুনৰীক্ষণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে অসমত সৰ্বমুঠ 37 লাখ এক্টিভ জব কাৰ্ড আছে। ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁ নিজে আগতে যিহেতু ব্লকতে চাকৰি কৰিছিলে, আপোনাৰ ব্লকতো যদি তেনেকুৱা আছে নামসমূহ আমাক দিলে আমি নিশ্চয় সেইবোৰ জব কাৰ্ড আমি কৰ্তন কৰিব পাৰিম। ঠিক শ্ৰী দুৰ্গা দাস বড়ো। স্পীকাৰ দুৰ্গা দাস বড়ো। মোৰ তাতে 28টা VCDC আৰু 12টা পঞ্চায়ত মন্ত্ৰী মহোদয়, 12টা পঞ্চায়তৰ 8টা ছেক্ৰেটাৰী নাই। কাম কোনে কৰিব? আপোনালোকে হাল সলনি কৰিছিলে, হাল সলনি কৰাৰ সময়ত বেলেগ দিছিলে কিন্তু উইথড্ৰ কৰিলে, বিভিন্ন কাৰণত আপোনালোকে উইথড্ৰ কৰিলে। এতিয়া 8টা পঞ্চায়তত মই পৰামৰ্শ দিলে আপুনি ছেক্ৰেটাৰী দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব নেকি? অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, হয় তেখেতৰ কথাটো সত্য। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ অসমত প্ৰায় 500তকৈ অধিক পঞ্চায়তত আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী নাই, সচিব নাই, যাৰ কাৰণে যোৱা কেবিনেটত আমি এক প্ৰস্তাৱ আনিছিলোঁ সচিবসমূহক নিযুক্তি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু কেবিনেটে সিদ্ধান্ত লৈছে আমাৰ ষ্টেট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড যিখন ইতিমধ্যে গঠন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে, আৰু ষ্টেট ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড গঠন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ পঞ্চায়তৰ প্ৰায় 500তকৈ অধিক আমি সচিবৰ পদত নিযুক্তি দিম। কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 শ্ৰী অখিল গগৈ। নাই নাই এইটো গেল আৰু অখিল গগৈ। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। উত্তৰ সদনৰ মেজত দিয়া আছে। 4 মাৰ্চ 2015 তাৰিখ, 13 আগষ্ট 2015 তাৰিখ আৰু 8 ডিচেম্বৰ 2015 তাৰিখে বৰ্তমানৰ বিত্তমন্ত্ৰী আৰু সেই সময়ৰ আপোনাৰ প্লেনিং ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে 3বাৰ 3টা অসম বিধানসভাত প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে যে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। বাইদেউ তেতিয়া প্লেনিঙৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে, 3বাৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিলে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল যে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা বিজেপি চৰকাৰে কৰ্তন কৰিলে, আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ যে মই বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ক সুধিব খোজোঁ যে এতিয়া আকৌ অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই আনিবলৈ এনেকুৱা প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেখেতে নাভাবেনে? অসমৰ বৰ্তমানৰ সকলো অৰ্থনৈতিক মহাসংকটৰ গুৰিতে কেন্দ্ৰৰ বিজেপি চৰকাৰৰ দ্বাৰা অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন বুলি তেখেতে নাভাবেনে? অধ্যক্ষ মহোদয়, সকলোৱে মনে মনে থাকে, মনে মনে থাকিব। বিৰোধী দলৰ বিধায়িকা আছিলোঁ, এই প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ যেতিয়া আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উত্তৰ দিছিলে মই সন্তুষ্ট বুলি কৈছিলোঁ। এইটোৱে কথা অধ্যক্ষ মহোদয়, তেতিয়া মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে এই চেঞ্জ অফ নমেনক্লেচাৰ হোৱাৰ কাৰণে অসমত মানে পইচা বেছিকৈ আহিছে নে কমিছে? প্ৰধান মানে কুৱেশ্যনটো সেইটোৱে। অধ্যক্ষ মহোদয়, যেতিয়া চৰকাৰবিলাক নতুনকৈ গঠন হয় তেওঁলোকে নতুন SPG ভেহিকুলে পইচাবোৰ দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰবিলাকলৈ। তেতিয়া মই জানিব বিচাৰিছিলোঁ যে পইচা বেছিকৈ আহিছে নে নাই, কিন্তু যেতিয়া মই দেখিলোঁ যে পইচা বেছিকৈ আহিছে তেতিয়া মই সন্তুষ্ট হৈ মন্ত্ৰীৰ উত্তৰত সন্তুষ্ট হৈছিলোঁ। আৰু এতিয়া তেখেতক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়া বৰ্তমান তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰস্তাৱ লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ কেন্দ্ৰৰ চৰকাৰখনে যোৱা সময়ছোৱা
ইয়াৰ ফলত যিমান বিত্তীয় মানে পুঁজি দিছে অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ তুলনামূলকভাৱে যে যেতিয়া 11 ফাইনেন্স কমিশ্যন হৈছিল তেতিয়া আমি যিমান টকা পাইছিলোঁ এতিয়া বৰ্তমান তাৰ পুঁজি বাঢ়ি পেলাই প্ৰথম 11 ফাইনেন্স কমিশ্যনত পুঁজি আহিছিলে 22,646.62 কোটি টকা আৰু এতিয়া 14 ফাইনেন্স কমিশ্যনত আমাৰ ৰাজ্যখনলৈ পইচা আহিছে 1,81,228 টকা অধ্যক্ষ মহোদয় কিমান বেছি পুঁজি বাঢ়িছে কাৰণ সেইটোৱে কথা আৰু সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে এই প্ৰশ্নটো অধ্যক্ষ মহোদয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই বাহিৰতো বহুত কৈ আছে মই ভাবোঁ যে আজি এই প্ৰশ্নটো আচলতে শেষ হোৱা উচিত আৰু মই স্পষ্টভাৱে ইয়াৰ উত্তৰ দিছোঁ সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি মই ভাবোঁ যে পইচা ইমান বঢ়াৰ কাৰণে চাগে অসমৰ ইমান ডাঙৰ অৰ্থনৈতিক সংকট হৈছে প্ৰশ্নটো কৰিব ইটাৰ কাৰণে আপোনাৰ এই প্ৰশ্ন এতিয়া আৱাজ সাইলেন্ট প্লিজ আন্দোলন কৰিব সকলো মনে মনে চলি যাব বিজনেছটো বেয়া হৈছে সামনা উঠাব নোৱাৰা কাৰণে তেওঁ হৈছে মনে মনে থাকিব আপোনালোকে ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিলে আপোনালোকৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰিব নালাগে অখিল গগৈ আন্দোলনৰ ব্যৱস্থাটো সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারি হল যে ব্লক গ্ৰান্ট বুলি যেটো বস্তু আছে সেই ব্লক গ্ৰান্টত আগতে নৰ্মেল সেন্ট্ৰেল এসিস্টেন্স স্পেশাল প্ল্যান এসিস্টেন্স আৰু স্পেশাল সেন্ট্ৰেল এসিস্টেন্স আহিছিল এই তিনটা আঁচনিৰ অধীনত বিশেষভাৱে অসমৰ কাৰণে বহুত টকা আহিছিল এতিয়া সেই গোটেই আঁচনিবিলাকে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়াৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল ইয়াৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একেলগতে স্মাৰকপত্ৰ দিছিল কিন্তু এতিয়া কৈ আছে যে নহয় বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰি দিয়াৰ কাৰণেও লোকচান হোৱা নাই মই সুধিব খুজিছো যে অসমৰ আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মহাসংকট অৰ্থনৈতিক সংকট যাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ইমান ঋণ ল'বলগীয়া হৈছে তাৰ গুৰিতে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন নহয় জানো অধ্যক্ষ মহোদয় ই সম্পূৰ্ণ আচলতে এটা ভুল অধ্যক্ষ মহোদয় মোক ক'বলৈ দিয়ক হাউচত যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই কথাখিনি স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ কাৰণ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো ইস্যু বাহিৰত সদায় কৈ থাকে এইটো বন্ধ হ'ব লাগে অধ্যক্ষ এই ইস্যুটো কাৰণ তেখেতে একদম এটা অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে ইয়াৰ জৰিয়তে এই অপপ্ৰচাৰ বন্ধ হ'ব লাগে অধ্যক্ষ মহোদয় সেইটোৱে মই স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ অতি অপপ্ৰচাৰ কাৰণ ব্লক বিতৰ্ক হওক বাইদেউ তেতিয়াহ'লে বিতৰ্ক হওক এইটোৰ ওপৰত ব্লক গ্ৰান্ট তেতিয়াহ'লে এইটোৰ ওপৰত বিতৰ্ক হওক ব্লক গ্ৰান্ট কিমান অপপ্ৰচাৰ চলাই বিতৰ্ক হওক অধ্যক্ষ মই আটাইবিলাক লে কৰি দিম শুনি লওক মই তেখেতে শুনি লওক আগতে প্ৰস্তাৱবিলাক মই লে কৰি দিম মোক লে কৰিবলৈ যদি মই শুনি লওক কমলক্ষ কুৱেশ্যন আপোনাৰ কুৱেশ্যন আৰু কৰিব কুৱেশ্যন হৈ গ'ল ৰিপ্লাই অধ্যক্ষ মহোদয় মিনিষ্টাৰ ক'বলৈ দিয়ক মিনিষ্টাৰক অধ্যক্ষ মহোদয় যদি ক'বলৈ দিব লাগে মই ক'ম আৰু যদি ক'ব নালাগে ক'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় যিখিনি ব্লক গ্ৰান্ট দিয়া আছিলে মই এইটোৱে কৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয় দিছ ইজ অনলি এ চেঞ্জ অফ নমেনক্লেচাৰ যিখিনি ব্লক গ্ৰান্ট দিয়া হৈছিলে সেইখিনি অনুপাতে এতিয়া আমি পাই আছো ক'ৰবাত হয়তো 90-10 হৈছে ব্লক গ্ৰান্ট কিটা আছে নে নাই বাইদেউ ধন্যবাদ শ্ৰী ৰফিকুল ইছলাম অধ্যক্ষ মহোদয় অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল অধ্যক্ষ মহোদয় ব্লক গ্ৰান্ট আছে নে নাই ব্লক গ্ৰান্ট আছে নে নাই ব্লক গ্ৰান্ট আছে নে নাই মন্ত্ৰী শুনিব লাগে মন্ত্ৰী মহোদয় ইমান ক'ব দিয়ক ব্লক গ্ৰান্ট আছে নে নাই কৰিব ব্লক বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ মহিলা ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ কাৰণে অসমৰ ধন নাই অসম দেউলীয়া হৈছে এই কথাটো বিজেপিৰ যিমান চেষ্টা নকৰক লাগিলে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন কৰিলে বিজেপিয়ে অসমৰ মান মৰ্যাদা খালে বিজেপিয়ে অসমৰ অৰ্থনীতি মহিলা মন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ দি আছে মাজতে কেনেকৈ ক'ব মন্ত্ৰীক সন্মান জনাব লাগে কমলক্ষ হ'ব জনাব লাগিব কমলক্ষ
অধ্যক্ষ মহোদয় মই ক'লে এনেকে হাল্লা কৰিব লাগে বুলি কিবা নিয়ম আছে নেকি? বহক। অখিল গগৈ ক'লে কিবা হাল্লা কৰিব লাগে বুলি নিয়ম আছে নেকি অধ্যক্ষ মহোদয়? অধ্যক্ষ মহোদয় অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিটো কথা ইমান উৎপাত কৰিছে কিয় অধ্যক্ষ মহোদয়? কিয় কথা ক'বলৈ নিদিয়ে? এজন সিনিয়ৰ লেজিস্লেটৰ হিচাপে তেখেতে এইখিনি কথা ক'ব নালাগে। আৰে যোনে যোনে মাইক লৈ কৈকে লয় বহক। মই কিবা এটা ক'লে এনেকে হুলস্থুল কিয় কৰে অধ্যক্ষ মহোদয়? আচ্ছা মই কি লিং কৰিছো কিবা কৰিম आं नोंथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि रायलाय जाया बेबायदि रायलायोबा जोंखौ मालाया गाज्रि बुंगोन जों जाहैबाय रायजो राजाफोरनि गोबां मिजिंखौ लानानै आसाम बिधान सभायाव जोङो सोद्रोमा हिसाबै बेवहाय फैदों आरो आसामनि थाखाय आसामनि रायजो राजानि थाखाय जोङो मा मावनांगौ मा मावनाङा बिनि सायाव बिखान्थि बे बिधान सभायावनो लानांगौ जों जुदि फिसा फिसा बाथ्राखौ लानानै नांलाय खमलाय जाबाय थायोब्ला जोंखौ माब्लाबाबो रायजो राजाया फोथायनाय नङा आरो जों माब्लाबाबो रायजो राजानि थाखाय बिसिनि मिजिंखौ सुफुंनो हाथाव होननानै गनायथि मोननाय नङा ओंखायनो आं बयखौबो खावलायदों फिसा फिसा खोथाखौ नांलाय खमलाय जानो नाङा जुदि बुजानाय काনত लगाइल অসমীয়া আৰু ইংলিছত চলি আছে মই কোৱা কথাটো সবটোৱে তো মই কৈ আছো কুৱেশ্যন আৱাৰত MLA সকলে যিকোনো কুৱেশ্যন যিটো মূল প্ৰশ্নৰ লগত জড়িত হেতু প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে ইয়াৰ পিছত মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও হেতু লৈ ফালে উত্তৰ দিব পাৰে সেই উত্তৰৰ ওপৰত আৰু প্ৰশ্ন হ'ব নোৱাৰে এটো ৰুলত আছে গটিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই প্ৰশ্ন কৰিলে আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাৰ ক্ষেত্ৰত অলৰেডি জবাবটো দিলে উত্তৰটো যিবে তাৰ বাদেও আৰু কিছু বিষয় আছে হেতু আজি নহয় অন্য দিনটোত মিনিষ্টাৰৰ লগত বহক লিখি ফালে দিয়ক ক্লিয়াৰিফিকেশন বিচাৰক আৰু ডিবেট আছে আমাৰ বিভিন্ন মানে বিষয়ৰ ওপৰত ডিবেট মানে আলোচনা আছে সেই আলোচনা প্ৰসংগত হাউসৰ নটিছলৈ আনক ডেফিনেটলি চৰকাৰে তেতিয়া বিহিত ব্যৱস্থা লব অধ্যক্ষ মহোদয় কুৱেশ্যন আৱাৰৰ এই কুৱেশ্যন আৱাৰৰ স্পিকাৰে কৈ আছে আপুনি বহক না স্পিকাৰে কৈ আছে শুনো স্পিকাৰে নকয় কোনি কব স্পিকাৰে তো কব লাগিব ইয়াত স্পিকাৰৰ বাদে বেলেগে মানে কেনেকৈ কিবা মানে কিছুমান তো গাঁৱলীয়া গাঁৱত আমি হাল বাউতে গুৰু সাৰুতে বল খেলুতে যিবিলাক কথা পাতো যিবিলাক শব্দ প্ৰয়োগ কৰো ইয়াত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব নালাগে আপুনি বিজেপি সদস্যসকলক এই কথা কৈ দিয়ক তিন আৰে বিধানৰ মাজত আপুনি কি হয় সকলো হ'ব মত মাতে আপুনি 10 কোটি আপুনি আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনকচোন আপোনালোকে মোৰ কথাটো শুনক কথা নুশুনে কেনেকৈ হ'ব নিয়মত চলিব লাগিব কোনোবা দাবী আৰু ধমকি মতে চলিব নালাগে সঘনাই দেখা গৈ আছে কোনোবাই ধমকি দিব সকলোৱে বহকচোন মোকতো ক'বলৈ দিয়ক মই কৈ আছো সেইকাৰণে কৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ হলে এজনে হাত উঠালে এজনেও হাত উঠাব মাৰামাৰি কেতিয়া হয় কথাটো আপুনি অশান্তি কৰি নাথাকিব মন্ত্ৰী আমি ধমকি দিয়াৰ ক'ত অধিকাৰ পালে আপুনি বিধানত ধমকি দিয়াৰ অধিকাৰ ক'ত পালে আমি কুৱেশ্যন আৱাৰটো কণ্টিনিউ কৰিম না নকৰিম মন্ত্ৰীয়ে ধমকি দিব নালাগে মন্ত্ৰীয়ে ধমকি দিব নালাগে এই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিয়ক সন্মানীয় সদস্য কালিও দেখা পাইছো সন্মানীয় সদস্যসকল মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে আমি সব কথাটোৱে কওক কথা পাতক কিন্তু আমাৰ মোৰ অসমীয়াও মোৰ বেছি ভাল নহয় ইংৰাজীও ভাল নহয় মানে যিটো ষ্টাইলত হৈ আছে বুলি ক'লো মই আকৌ ব্যৱহাৰ বুলি ক'লে আকৌ কিবা এটা ক'ব পাৰে মানে যেটো ষ্টাইলত হৈছে হিটু ষ্টাইলত নহয় পালে
ভালদৰে চবে কথাবিলাক কওক, ইয়াত একো প্ৰব্লেম নাই। গতিকে এতিয়া মই বাইদেউ অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ উত্তৰ দিব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক মই শুনিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু অন্য ডিষ্টাৰ্ব দিব নালাগে। তেখেতে অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ আগৰ বিধানসভাতো এইটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলে আৰু আজিও কৰিছে। মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে দিছ ইজ এ চেঞ্জ অফ নমেনক্লেচাৰ আৰু যিখিনি ব্লক গ্ৰাণ্ট 90-10 হিচাপে আমি পায়ে আছোঁ আৰু ইয়াত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমাৰ লোকচান হোৱা নাই। বৰঞ্চ আমি 14 ফাইনেন্স কমিশ্যনৰ যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 32% পৰা 42% 10% বৃদ্ধি কৰি দিছে, ইয়াৰ ফলস্বৰূপে আমি অসম চৰকাৰ যথেষ্টখিনি পুঁজি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ যাতে এইটো ইট ইজ নাথিং বাট এ চেঞ্জ অফ নমেনক্লেচাৰ। পুঁজি আমি আগতকৈ বেছিকৈহে পাইছোঁ। ঠিক ধন্যবাদ। ৰফিকুল ইছলাম হৈ গ'ল। মিছাকে কৈছে, ভুলকে যে কৈছে, ভুলকে যে কৈছে ব্লক গ্ৰাণ্ট নাই পোৱা, ব্লক গ্ৰাণ্ট বন্ধ, ব্লক গ্ৰাণ্ট বন্ধ, তেনেকুৱা উপৰ্ত নকৰিব। ৰফিকুল ইছলাম হ'ব, আপুনি কৈ যাওক। মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তথ্য মনে মনে থাকিব সকলোৱে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে আপোনাৰ 11 ফাইনেন্সত 22,000 সামথিং ক্ৰ'ৰ পাইছিল, 15 ফাইনেন্সত 1 লাখ প্লাছ ক্ৰ'ৰ তেখেতে পাইছে। বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা নথকাৰ পিছতো এইখিনি পাইছে। এতিয়া আমাৰ আগত যিটো বাজেটৰ চাইজ আছিল 50,000 ক্ৰ'ৰ, এতিয়া 1 লাখ ক্ৰ'ৰো বেছি আমাৰ বাজেটৰ চাইজ হৈছে। চেণ্ট্ৰেলৰো পইচা বাঢ়িছে, চাইজ বেছি হৈছে, সেই অনুপাতে বেছিকৈ আহিছে, ভাল কথা। যদি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ পিছত আজি 1 লাখ ক্ৰ'ৰ আহিছে, 1.5 লাখ ক্ৰ'ৰ হয়তো আমি পাব পাৰোঁ। যদি বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা কৰ্তন হ'লে যদি বেছি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপত্তি নাই, কিন্তু বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা থাকিলে 1 লাখতকৈ যদি আমি 1.5 লাখ ক্ৰ'ৰ পাওঁ, এইটো ডিমাণ্ড কৰোঁতে আমাৰ কি আপত্তি আছে? গতিকে বিশেষ ৰাজ্যৰ এইটোৱে মোৰ কুৱেশ্যন। বাকী আজি যিটো মহোদয় সেইটো কথা নহয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আগৰ চৰকাৰত তেওঁলোকে পিছৰ চৰকাৰে এখন চাব কমিটি মন্ত্ৰীসকলৰ গোটত পাতিছিলে আৰু সেই গোটটোৱে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু সেইমতে পুঁজিবিলাক আবণ্টন কৰিছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ অন্য কথা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। ধন্যবাদ। আমিনুল ইছলাম। ছাৰ, ইয়াতে এটা তথ্য আমি ভয়ংকৰভাৱে পালোঁ যে যিটো বাহিৰৰ পৰা ধাৰ লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে, 2015-16 আছিলে 2,618 কোটি টকা, 16-17 2,963 কোটি টকা, 17-18 3,205 কোটি টকা আৰু 2020-21 5,199 কোটি টকা। আৰু এতিয়া বহিৰাজ্যৰ ধাৰটো এই বছৰ বাদ দি মাৰ্চৰ পিছত 22,269.94 কোটি টকা বহিৰাজ্যৰ ধাৰ। এতিয়া কথা হ'ল আৰু এই বছৰ আৰু বেছি হৈছে, মাৰ্চৰ পিছৰ হিচাপটো দিয়া নাই। গতিকে এতিয়া আজিৰ দিনত এগৰাকী শিশু জন্ম হলে মূৰত 32,000 টকাৰ ধাৰ লৈ জন্ম ল'ব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হ'ল এই যে ধাৰৰ পৰিমাণটো বঢ়াই গৈ থকা হৈছে আৰু এতিয়া এই ধাৰ যিটো সুদ দিয়া হৈছে 22,269 কোটি টকা সুদ কেৱল দিয়া হৈছে মাৰ্চলৈকে, এতিয়ালৈকে 30,000 কোটি টকাৰ সুদ দিয়া হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিত্তীয় সংস্কাৰ কি কৰিব? কি বিত্তীয় সংস্কাৰ কৰিব? ধাৰৰ বোজাটো Honorable Minister. অধ্যক্ষ মহোদয়, লোনৰ যিটো কথা কৈছে অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এইটো কথা মই সদনত স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। আচলতে লোন আমি নিয়মতে লৈছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়। মই ভাৰত চৰকাৰৰ যিটো নিয়ম আছে পেৰামিটাৰ মতে আমি সম্পূৰ্ণ লোন লৈছোঁ, আমি কোনো বেছিভাৱে লোন লোৱা নাই। কিন্তু এইটো কথা আপোনালোকে চাব যে 2001 চনত 30% লোন লৈছিলে, 30%, কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকৰ এমাউণ্টটো কম আছিলে। তেতিয়া যদি বাজেট চাইজ যদি 10,000 কোটি টকা হৈছিল, 2,000 কোটি টকা আছিল, এতিয়া ডেফিনেটলি যদি বাজেট চাইজ বাঢ়ে লোনৰ এমাউণ্টটো বাঢ়িব। সেইটোৱে কথা। আপোনালোকে সেইটো কথাই বাহিৰত কৈ আছে যে 9,000 কোটি 10,000 কোটি। আমি যিখিনি লোন লৈছোঁ একেবাৰে নিয়মতে অধ্যক্ষ মহোদয় লৈছোঁ আৰু আমি ভাৰত চৰকাৰৰ নিয়মতে লৈছোঁ আৰু ল'ব পৰা আমাৰ কেপাচিটি আছে কাৰণে লৈছোঁ। কিন্তু আমি যিমানখিনি ল'ব লাগে কম লৈছোঁ, আমি কেতিয়াও বেছি লোৱা নাই অধ্যক্ষ মহোদয়। Question number 26, Sri Samsul Huda. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোৰ প্ৰশ্নৰ ইয়াত উত্তৰ দিয়া হৈছে ঠিকেই, কিন্তু এই উত্তৰত মই সন্তুষ্ট নহওঁ। ইয়াত কোৱা হৈছে যে
জব কাৰ্ডৰ লোকসকল কাম কৰা 15 দিনৰ ভিতৰত নিৰ্ধাৰিত প্ৰাপ্য মজুৰি যোগে তেওঁলোকৰ বেংকৰ একাউণ্টত জমা দিয়া হয়। কিন্তু দেখা গৈছে যে বহুত কাম ইতিমধ্যে শেষ হোৱাৰ পিছতো আজিলৈকে জব কাৰ্ড হোল্ডাৰে এতিয়ালৈকে পইচা আমাৰ তাত পোৱা নাই। আৰু এনেকৈ লেহেমীয়া গতিত কামবিলাক চলি আছে যে কুৱেশ্যনটো কৰাৰ সময় নাই। 2020-21 বৰ্ষৰ কামবিলাক এতিয়ালৈকে ৰৈ গৈছে, যাৰ ফলত 2021-22ত আমাৰ তাত আপোনালোকে জানে যে বিলেচিপাৰা পূব সমষ্টিটো একেবাৰে খুব অৱস্থা খুব বেয়া। তাত মাত্ৰ 47টা কাম বিলেচিপাৰা ব্লকত ধৰা হৈছে আৰু 2021-22ত চাপৰ চালকচা ব্লকত মাত্ৰ জব কাৰ্ড এমজি আনৰেগাৰ কাম 5টা ধৰা হৈছে। গতিকে মই আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ তাত যেহেতু উন্নত ঠাই এমজি আনৰেগাৰ কাম ইমান কম কিয় ধৰা হ'ল আৰু তাত আমি বেছিকৈ ধৰিব নোৱাৰোঁ নেকি, তাৰ কাৰণে মই মহোদয়ক এইটো উত্তৰ বিচাৰিছোঁ। মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া। অধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় বিধায়ক ডাঙৰীয়াই যিখিনি কথা কৈছে আচলতে পুৰা তথ্যৰ আধাৰত নহয়। কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ এমজি এনৰেগা এটা ছিষ্টেম আছে যে যেতিয়া ডিমাণ্ড যেতিয়া দিয়ে তেতিয়াও আমি কাম দিব লাগে আৰু ডিমাণ্ড নিদিলেও আমি ইতিমধ্যে এটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছোঁ। মই যেতিয়া ধুবুৰীত গৈছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছোঁ যে প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এটলিষ্ট 5টা কাম হাতত ৰাখিব লাগে যাতে আমি জব কাৰ্ড হোল্ডাৰসমূহক যাতে দিব পাৰোঁ। আৰু ঠিক তেনেকুৱাকৈ আপোনাৰ সমষ্টিত ইতিমধ্যে আমি এই 3টা বছৰত 19-20, 20-21 আৰু 21-22ত ইতিমধ্যে আমি 338টা আমি ইতিমধ্যে কাম তাত এমজি এনৰেগা আমি কাম লৈছোঁ আৰু সেইটো আধাৰত আমি প্ৰথমবাৰ আমি যিটো কাম 20-21 চনত 20-21 চনত ইতিমধ্যে আমি 984 লাখ টকাৰ কাম কৰিব বাকী আছে যদিও আমি কিন্তু এতিয়া এই যিটো বিত্তীয় বৰ্ষত এই বিত্তীয় বৰ্ষত কিন্তু আমি যিটো আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় যিটো ৰেঞ্জ সৰ্বভাৰতীয় যি আমাৰ পৰ্যায় সেইটোত কিন্তু আমাৰ ছেটিছফেক্টৰী। তথাপি আগন্তুক দিনত যদি আপুনি যদি নিজে কয় এমজি এনৰেগাৰ, কাৰণ কিয় এমজি এনৰেগাৰ কামসমূহ আমি নধৰোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো যিহেতু আমাৰ গাঁও সভাৰ জৰিয়তে ধৰা হয়। কিন্তু তেনেকুৱাকৈ যদি কাম যদি কম আছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপুনি বিভাগীয়ভাৱে যোগাযোগ কৰিব, নিশ্চিতভাৱে আপোনাৰ য'ত য'ত কাম কৰিবলগীয়া আছে কামসমূহ কৰাব পৰা যাব। ধন্যবাদ। নেক্সট সাপ্লিমেণ্টাৰী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে ঠিকেই, কিন্তু আমাৰ তাত গাঁও সভাত বহুত কাম ধৰা আছে, কিন্তু আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই তাত কিন্তু কামবিলাক মানে তেওঁ সেই যি ঠাইত কাম কৰিব লাগে সেই ঠাইত তেওঁ কাম কৰা নাই, তেওঁ লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি আছে। গতিকে সেইটো ক্ষেত্ৰত মই এমজি আনৰেগাৰটো বাদে দিলোঁ। এতিয়া কথা হৈছে যে মই 15 ফাইনেন্সৰ ওপৰত এটা কোৱেশ্যন কৰিছোঁ, ইয়াত তাত উত্তৰ দিয়া হৈছে, কিন্তু এই উত্তৰত মই এটা কোৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বেলেগ বেলেগ জিলাত মই জনামতে যে 15 ফাইনেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। কুৱেশ্যনটো কৰক, সময় নাই। মই যেতিয়া বিধানসভাত কোৱেশ্যন কৰিলোঁ তাৰ পিছতহে 2-3টা কাম ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম তেওঁলোকে ধামধুম আৰম্ভ কৰিলে, কিন্তু আগত সেই ফাৰ্ষ্ট ইনষ্টলমেণ্টৰ কাম আৰম্ভ কৰা নাই। ছেকেণ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ এতিয়ালৈকে কোনো সভা মিটিং পতা হোৱা নাই। গতিকে মই আমাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই যি উত্তৰ দিছে আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ধুবুৰী জিলাৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে অলপ কৈ দিব নেকি যে কাম চিঅ' ডাঙৰীয়া নহয়, ইয়াত উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই ইয়াত মানে উত্তৰটো দিছে বুলি কৈছে। গতিকে মই সময় নাথাকিব। মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ যে আপুনি আমাৰ ধুবুৰী জিলাৰ কাম বা আমাৰ বিলেচিপাৰা পূব সমষ্টিৰ কাম কিয় ইমান লেহেমীয়া গতিত চলে এইটো আপুনি অলপ উত্তৰ দি জনাই দিব আৰু উপায়ুক্ত মহোদয়কো কৈ দিব। অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ। অধ্যক্ষ মহোদয়, যিহেতু আমাৰ সন্মানীয় প্ৰতিগৰাকী বিধায়কে আমাৰ ব্লকসমূহৰ যিহেতু ভিজিলেন্স কমিটিৰ যিহেতু চেয়াৰমেন, গতিকে আপুনি বিডিঅ'ক মাতি পেলাই এটা ডেট দিব আৰু ডেট দি পেলাই আপুনি নিজে ভিজিলেন্স কমিটিৰ চেয়াৰমেন হিচাপে তাত সভা আপুনি যাতে পাতে আৰু সভা পাতি আপুনি নিৰ্দেশ দিয়া আপোনাৰ অধিকাৰ আছে, সেইখিনি কাম মই আপোনাকে কৰাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।
কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 শ্ৰী সুজামুদ্দিন লস্কৰ স্যার মোর এটা সাপ্লিমেন্টারি আছে স্যার এটা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 15 ফাইন্যান্সৰ কথাটো কুৱেশ্যন আপুনি এতিয়াহে আহিলে স্যার মই আগতে নতুন কুৱেশ্যনত আহিলো মই নতুন কুৱেশ্যনত আহিলো সময় নাই নতুন কুৱেশ্যনত সাপ্লিমেন্টারি স্যার কৰিছে আপুনি লগ ধৰি পেলাই মিনিষ্টাৰৰ পৰা ক্লিয়াৰ কৰিলো না 15 ফাইন্যান্সৰ আমাৰ বহুত না আপুনি চেয়াৰম্যান আলি ডাঙৰীয়া আপুনি বহুত কুৱেশ্যন লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে আমাৰ হাইলাকান্দি জিলাখনত 5টা ডেভেলপমেন্ট ব্লক আছে মাত্ৰ কুৱেশ্যনটো কৰক 1 মিনিট আছে কাটিছৰা ব্লকত 2020-21 কৰক সময়টো চাই লওক 71 এপ্ৰুভ হৈছে 369 এপ্ৰুভ হৈছিলে কিন্তু কাম আৰম্ভ হৈছিলে 71 বাকিটো কিয় এপ্ৰুভ হোৱা নাই অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ আমি অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া আমি যিমানবোৰ কাম ধৰোঁ সমগ্ৰ কাম আমাৰ এপ্ৰুভ নহয় কাৰণ কিয় আমি যেতিয়া কামসমূহ ধৰোঁ গাঁও সভাতে হওক বা অন্য আমি চিকিউৰ ছিষ্টেম এটা আছে কিছুমান যেতিয়া আমি কাম ধৰিলে যেতিয়া এতিয়া আমি সিদ্ধান্ত লোৱা আছে এতিয়া আমি কোনো ফিভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা আমি নকৰোঁ এতিয়া ফিভাৰ ব্লকৰ ৰাস্তা যদি আমি যেতিয়া ধৰি দিছোঁ আল্টিমেটলি এইটো চিকিউৰ নকৰে বা আমি যদি বেম্বৰ যদি আমি যদি প্ৰটেকশ্যন কাম কৰিব যাওঁ চিকিউৰ নকৰে গতিকে আমাৰ যিটো চিকিউৰ ছফ্টৱেৰত আছে ছফ্টৱেৰত এই ক্ষেত্ৰত হৈছে এতিয়া আমাৰ পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ স্যাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট আছে বিজনেছ এডভাইজাৰী কমিটিৰ তো কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন এটা মই সদনত দিব বিচাৰিছোঁ অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলীৰ নিয়ম 230 অধীনত 2021-22 চনৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহৰ সম্পৰ্কত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ বাবে আলোচনা কৰিবলৈ যোৱা 20 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী অন্ত পৰাৰ লগে লগে অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মিলন কক্ষত কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি এখন সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সভাত 2021-22 চনৰ পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰি সৰ্বসন্মতিক্ৰমে নিম্নলিখিত পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰিৰ বাবে পৰিপূৰক দাবীসমূহ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত 22 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে সদনত আলোচনাৰ বাবে লোৱা হ'ব আৰু উত্তৰ দিনা সদন পিছবেলা অনুষ্ঠিত কৰি কেইবাখনমান চৰকাৰী বিধেয়ক বিবেচনা আৰু পাৰিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উপৰিও অহা 22-24 ডিচেম্বৰ 2021 তাৰিখে সদনৰ কাৰ্যসূচীত শূন্যকালীন ঘণ্টা কাৰ্যসূচী নলোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লোৱা হয় তলত দিয়া ধৰণে পৰিপূৰক দাবী মঞ্জুৰি কেইটা অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত আলোচনা কৰাৰ বাবে লোৱা হয় ক্ৰমিক নং 1 মঞ্জুৰি নং 5 দাবীৰ নাম বিক্ৰী কৰ আৰু অন্যান্য কৰ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰিত 1 ক্ৰমিক নং 2 মঞ্জুৰি নং 62 দাবীৰ নাম শক্তি বিদ্যুৎ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰিত 2 নম্বৰ আলোচনাৰ বাবে সময় তলত উল্লেখ কৰা ধৰণে আবণ্টন দিয়া হয় মুঠ সময় 2 ঘণ্টা 220 মিনিট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 104 মিনিট উত্তৰ সহ বিত্তমন্ত্ৰী উত্তৰ সহ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ 46 মিনিট অসম গণ পৰিষদ 16 মিনিট সৰ্বভাৰতীয় সংযুক্ত গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা 26 মিনিট ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল 12 মিনিট বড়োলেণ্ড পিপলছ ফ্ৰণ্ট 6 মিনিট কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া 2 মিনিট নিৰ্দলীয় 2 মিনিট আশা কৰোঁ এই প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত মাননীয় সদনৰ অনুমোদন আছে স্যার পয়েন্ট অফ অর্ডার অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ পাৰ্টিটোৰ নাম সদায় কি তৰাবীৰ প্ৰশ্ন CPIM 80 নম্বৰ হা সদায় CPI কৈ থাকে হয় CPIM ঠিক এইটো কাৰেকশ্যন কৰা হ'ব পইণ্ট অফ অৰ্ডাৰ কওক তৰাবীৰ প্ৰশ্ন 80 নম্বৰ মই ঘৰ নম্বৰত প্ৰশ্ন আছিলে যে 3টা বিত্তীয় বৰ্ষত ৰাজ্যখনত ফেক কয়লা বেপাৰীয়ে কিমান ইউএ বিল বনাইছে আৰু কিমান ইউএ বিল কেনসেল কৰিছে তথ্য আকাৰে সদনত দিবৰ কাৰণে উত্তৰত দিলে কৰ বিভাগৰ অনলাইন সিস্টেমত জিএসটি পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰাৰ পাছতে কোনো বেপাৰীয়ে ইউএ বিল জেনেৰেট কৰিব পাৰে প্ৰশ্নৰ লগত উত্তৰ মিল নাই গতিকে মোৰ যিটো প্ৰশ্ন সেই প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো মোক লাগে আপোনাৰ জৰিয়তে হয় আপুনি ইয়াত লে কৰি দিয়ক আমি সেই অনুযায়ী পুনৰ মানে পঠাই আছো স্যার এতিয়া আমাৰ শূন্যকালীন ঘণ্টা পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার এতিয়া আছে শ্ৰীমতী নন্দিতা দাস 0 আৱাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়
শূন্যকালীন ঘণ্টাত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰাৰ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই অধ্যক্ষ মহোদয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সীমা বিবাদ অসমত বহুদিনৰ পৰা চলি আছে আৰু মোৰ সমষ্টিত বকত বহু দীঘলীয়া এটা অঞ্চল মেঘালয় সীমান্ত পৰে আৰু এই অঞ্চলবোৰত হ'ব সময়টো আপুনি চাই থাকিব আৰু এই অঞ্চলত সীমা বিবাদ চলি আছে আৰু যেতিয়াৰ পৰা সীমাৰ সমস্যা সমাধানৰ কথা উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দ্বাৰাও এইটো প্ৰচাৰ হৈছে তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ যে 2-3 মাহৰ ভিতৰত বিবাদৰ এটা জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, কিছুদিন আগতে আমি জইণ্ট ইন্সপেকশ্যন কমিটি আসাম মেঘালয় বৰ্ডাৰ আমি ভিজিট কৰিছিলোঁ আৰু সেই টিমত ময়ো আছিলোঁ আৰু এই ভিজিটবোৰৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত কেইবাটাও সীমান্ত অঞ্চলত ঘটনা সংঘটিত হৈ গৈছে। বিশেষভাৱে যিবোৰ গাৰো অধিকৃত অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলবোৰত কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বিশেষভাৱে যিখিনি আমাৰ সীমান্ত অঞ্চলৰ গাঁওবাসী যিখিনি মানুহ অসমত থাকিব বিচাৰে আৰু সেই মানুহখিনিক বিভিন্ন সময়ত অসম বিদেশী লোকে মেঘালয়ৰ কিছু দুষ্কৃতিকাৰী আহি আক্ৰমণ কৰিছে, তেওঁলোকক ভাবুকি দিছে, তেওঁলোকক গুলিয়াই মাৰিম বুলি কৈছে যদিহে তেওঁলোকে মেঘালয়ত যাবলৈ আপত্তি কৰে আৰু যাৰ ফলত এগৰাকী মহিলাক ওপৰত আক্ৰমণ হৈছে। অসমৰ মহিলাক মাৰপিট, সীমান্তৰ অঞ্চলৰ সাপ্তাহিক বজাৰ দখলৰ ষড়যন্ত্ৰত মেঘালয় আৰক্ষীৰ দ্বাৰা আমাৰ মহিলাৰ ওপৰত ভয় ভাবুকি ধমকি দিয়া সৃষ্টি হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত পুলিচ কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ গৈছে, আসামিক ধৰাও হৈছে, খুব এটা টেন্স পৰিস্থিতি চলি আছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো বহুত পুৰণি হয় আৰু এই বিষয়ে সময়ে সময়ে মই উত্থাপন কৰিও আহিছোঁ। যোৱাটো 2019 চনত এজন PHE বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰক সীমান্ত অঞ্চলত আমাৰ কাম কৰিবলৈ যোৱা সময়ত তেওঁক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল আৰু সেই মুহূৰ্তত মাননীয় আমাৰ হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হয় মাননীয় মিনিষ্টাৰ সন্মানীয় চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে। মই তেতিয়া দাবীও কৰিছিলোঁ যে আমাক এটা আউটপোষ্ট দিব লাগে, কাৰণ সেই অঞ্চলৰ মানুহখিনি একদম সন্ত্ৰাসিত হৈ আছে, তেওঁলোকক নিৰাপত্তা আমি দিব পৰা নাই। বৰ্তমান আমি ভিজিট কৰাৰ পাছত যিখিনি ঘটনা ঘটি আছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি এখন মিটিং কৰিব গৈছিলোঁ, জইণ্ট ইন্সপেকশ্যন কমিটিৰ দ্বাৰা আমি এখন মিটিং কৰিছিলোঁ জয়পুৰ বুলি গাঁও এখনত আৰু মিটিংখনৰ আমাৰ মাননীয় মিনিষ্টাৰ অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও আছিলে। সেই মিটিংখনৰ হোৱাৰ আগমুহূৰ্তত সেই মিটিঙৰ সেই মঞ্চৰ বেনাৰ পৰ্যন্ত ছিঙি দিয়া হৈছে আৰু অসমক সমৰ্থন কৰা যিসকল লোক আহিছিলে তেওঁলোকক মেঘালয়ৰ কিছু মানুহ আহি মাৰপিট কৰি তাৰ পৰা খেদিও পঠিয়াইছে। এনে এটা দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিস্থিতি আমাৰ বৰ্তমান চলিছে। মই ভাবোঁ যে আমি এই অঞ্চলত বসবাস কৰা যিখিনি মানুহ আছে, যিখিনি অসমক ভাল পায়, সেইখিনি মানুহক আমি বৰ্তমানো কিন্তু আমি নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই, যাৰ ফলত এতিয়াও কিন্তু দুৰ্ঘটনাবিলাক হৈ আছে। বৰ্তমান মই যোৱাকালি খবৰ ল'লোঁ যে মাত্ৰ 10জন আৰ্ম বেটেলিয়ন ফ'ৰ্চ তাতে দিয়া হৈছে। 5জনকে তেওঁলোকে ডিউটি কৰি আছে, পেট্ৰলিং কৰি আছে। তেওঁলোকক থকাৰ কোনো ঘৰ নাই, এটা ভেটেনাৰী কোৱাৰ্টাৰত তেওঁলোকে তাতে থাকে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ সম্পূৰ্ণ আমি নিৰাপত্তা দিব লাগিব। অসমত থকা মানুহ কেতিয়াও মেঘালয়ত যাব নিবিচাৰে আৰু আমি দেখিছোঁ যে যিটো আমাৰ জইণ্ট ইন্সপেকশ্যন কমিটিৰ দ্বাৰা যিখিনি কথা আমি জানিব পাৰিছোঁ যে ৰাইজৰ উইলিংনেছৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত হ'ব যে ৰাইজে ক'ত থাকিব বিচাৰে। আমি উইলিংনেছৰ বিষয়ে জানা হ'ব, তাৰ কাৰণে আমি গৈ তাতে মানুহৰ মাজত আমাৰ মাজত ভাৱ বিনিময় হৈছে। কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে আমি যেতিয়া গৈছোঁ যিখিনি অসমক ভাল পায় সেইখিনি মানুহক আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই, সেইখিনি মানুহক ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ দিয়া হোৱা নাই, ভাবুকি দিয়া হৈছে আৰু মেঘালয়ৰ কিছু মানুহ আনি সেই মিটিংবিলাক ভৰাই থৈ তাতে তেওঁলোকক সমৰ্থনটো আদায়ৰ কাৰণে যেতিয়া হাত উঠাবলৈ দিয়ে তেতিয়া মেঘালয়ৰ মানুহখিনি হাত উঠায়, অসমৰ মানুহ তাতে মিটিঙত নাথাকে, অসমৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা ওলাবলৈ দিয়া নাই। এনেকুৱা এটা
মেনিপুলেশ্যনত সেই মিটিংবিলাক অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে। সেইকাৰণে উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ ভিজিটৰ পিছত এটা চিক্ৰেট ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে। একচুৱেলি মানুহখিনি বিচাৰে কি? চিক্ৰেটলি গৈ যদি পুলিচ প্ৰশাসনে খবৰটো নলয় তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰকৃত যিটো ছবি আমি কেতিয়াও নাপাম। Kindly conclude. অধ্যক্ষ মহোদয়, Time is over. আমি দেখিছোঁ যে মেঘালয় পুলিচ প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ বেছি হৈছে। মানুহৰ মাজত তেওঁলোকৰ কিছু মানুহ সোমাই দিয়া হৈছে, কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কিন্তু ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই। আমি মানুহৰ উইলিংনেছটো প্ৰকৃততে আমি জানিব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় মন্ত্ৰী, শেষত মই অধ্যক্ষ মহোদয় অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাক তাতে পুলিচ প্ৰশাসন আৰু লাগে, ঠিক আছে, হ'ব। আমাক মিলিটাৰী লাগে, তাতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰক, Thank you. তাতে মেন পাৱাৰ বৃদ্ধি কৰক। আমাৰ কম হৈছে, মেন ইন পজিশ্যন কম হৈছে। Thank you. আমাৰ আউটপোষ্টটো ইমিডিয়েটলি স্থাপন কৰক, মন্ত্ৰী, কাৰণ 2019 চনতে আউটপোষ্ট দিম বুলি কৈছিল মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়। আজিলৈকে আউটপোষ্টৰ একো কাম আগ নাবাঢ়িল। উন্নয়ন অঞ্চলৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী, সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ইমিডিয়েটলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰক, আউটপোষ্ট দিয়ক, পুলিচ বেটেলিয়ন দিয়ক, সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষা আমাৰ মানুহখিনিক প্ৰদান কৰক। প্লিজ কনক্লুড। এইখিনি কথা কৈয়ে মই বিষয়টো চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ উপাধ্যক্ষ মহোদয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় সদস্যা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতত প্ৰকাশিত বাতৰি মেঘালয় সীমান্তৰ অসমৰ বাসিন্দাৰ বকু চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিবাদ আমাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে, দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। মাননীয় নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীৰ সৈতে আমি অসম মেঘালয় সীমান্তৰ কেইবাটাও ডিছপিউটেড পইণ্টত ভিজিট কৰিছিলোঁ। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি নিশ্চয় অৱগত যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক ইচ্ছাৰ বাবে দুইখন ৰাজ্যৰ মাজত দীৰ্ঘদিন চলি থকা যি সীমা বিবাদ, সেই সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে কেইবাখনো কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছে। কামৰূপ আৰু ৱেষ্ট খাচী হিলছৰ মাজত সীমা বিবাদ আছে। এই এৰিয়াটো যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু দীঘলীয়া, এই সীমান্ত এৰিয়াটো। ইয়াৰ উপৰিও কাৰ্বি পাহাৰ আৰু মেঘালয়ৰ মাজত আছে আৰু কাছাৰ জিলাতো আছে। কেইবাখনো কমিটি দুইজন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত গঠন কৰা হৈছিল আৰু এই কমিটি কেইখনে স্পট ভিজিট কৰি পেলাই দুইখন ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয়ক ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰাৰ কথা আছিল। ইয়াত জনপ্ৰতিনিধিসকল আছে, ইয়াত কোন দল কি সেই কথাটো বিবেচনা কৰা হোৱা নাই আৰু মাননীয় নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীও সেই কমিটিখনৰ অন্যতম এগৰাকী সদস্যা। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ লগত সীমা বিবাদ আমাৰ বহুত দীঘলীয়া। অসম মেঘালয়ৰ লগত আছে, অসম নাগালেণ্ডৰ লগত আছে, অসম অৰুণাচলৰ লগত আছে। এই সীমা সমস্যা, দীঘলীয়া সীমা সমস্যা, দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা ওৱান্স ফৰ অল ছেটেল কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণেই আমি ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, মিজোৰাম চৰকাৰৰ লগতো কৰিছোঁ আৰু নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ লগতো সময়ে সময়ে আলোচনা হৈছে। আমি যিকেইটা পইণ্টত গৈছিলোঁ, নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীয়ে ক'বৰ দৰে কেতবোৰ আশা নকৰা পৰিৱেশ আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ, যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক। তেখেতে এটা কথা কৈছে যে সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ উইলিংনেছৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব। সেইটো ঠিক নহয়। এথনিচিটি এটা অন্যতম ক্ৰাইটেৰিয়া আছিলে। কোন ঠাইত কি সম্প্ৰদায়ৰ লোক বাস কৰে। এতিয়া অসমত যথেষ্ট সংখ্যক গাৰো লোক আছে, ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন ঠাইত গাৰো আছে। আমি এটা কথা দেখিলোঁ যে এনে কিছুমান গাঁও আছে সীমান্তত য'ত অকল গাৰো জনগোষ্ঠীৰ লোকে আছে।
অৱশ্যে তাত কিছুমান চক্ৰই আমি অভিযোগো পাইছোঁ যে পুলিচ আৰু প্ৰশাসনেও এই ক্ষেত্ৰত কিছু গাৰো লোকক অলপ উৎসাহিত কৰিছে যাতে মেঘালয়ত থকাৰ কথা আমাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ আগত ব্যক্ত কৰে। গতিকে আমাৰ প্ৰশাসনেও এই কথাটোৰ ওপৰত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে, কাৰণ গোটেই এলেকাটো বিশেষকৈ কামৰূপ আৰু ৱেষ্ট খাচীৰ মাজৰ এই বৃহত্তৰ এলেকাটোত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কণ্ট্ৰলটো আমাৰেই আছে। আধাৰ কাৰ্ড আৰু ভোটো বেছিভাগ ভোটাৰে অসমতেই দিয়ে, আৰু এতিয়া যি ভেকচিনেশ্যনৰ কাম ব্যাপক ৰূপত চলি আছে সেইখিনি অসমৰ পৰাই কৰা হৈছে। এনে বহুত কাম কৰা স্বত্তেও হয়তো এথনিচিটিটোৰ কাৰণেই বা কিছুমান লোকৰ বুজনি বা উচতনিতেই হওক বুজনিতেই হওক কিছু লোকে মেঘালয়ত যোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে। কিন্তু এনে লোক আছে যিসকল গাৰো হ'লেও তেওঁলোকে মেঘালয়ত যোৱাৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰা নাই। তেনে কিছু লোককো আমি তাত লগ পাইছিলোঁ। আমি লগ পাওঁতে নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানীও আছিল, তেখেতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিছে। আৰু মেঘালয়ৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ মন্ত্ৰী, তেখেত চেয়াৰমেন, মেঘালয়ৰ পাৰ্টৰ যিখন কমিটি কৰা হৈছে সেই কমিটিখনৰ তেখেত চেয়াৰমেন তেখেতো আছিল, আৰু স্থানীয় সেই অঞ্চলটোৰ মেঘালয়ৰ বিধায়কগৰাকীও আছিল, আৰু আমাৰ বিষয়াসকল আছিল, কমিশ্যনাৰ, ছেক্ৰেটাৰী, আৰু 2খন জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকো আছিল। তো আমাৰ সন্মুখতে আমি আশা নকৰা ধৰণৰ কেতবোৰ ঘটনা ঘটিছে, কিন্তু আমি সেইখিনি মাইনুটলি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। গতিকে সেই অবজাৰভেশ্যনৰ ওপৰতে আমি নিশ্চয় ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিম। আৰু এই কথাটো ঠিক যে সীমা সমস্যাটো সমাধান হ'বলৈ হ'লে গিভ এণ্ড টেক হ'ব লাগিব, কিন্তু বলপূৰ্বকভাৱে জোৰ জবস্তি নহয়। আৰু এইটো ঠিক, এইটো এটা ওৱান্স ফৰ অল এইটো ছেটেলমেণ্টটো কৰা ভাল এই কাৰণেই যে আজি যিখিনি ঘটনা তাত সংঘটিত হৈছে এইটো নতুন নহয়, আজি দীৰ্ঘদিন ধৰি তেনে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। আৰু যোৱা 9/12/2021 তাৰিখে হালবাৰী, গোসানীমাৰা, আমাগাঁও, তাৰাবাৰী, টংকুলা, বলচুক আদি গাঁৱৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলে বকো ৰাজহ চক্ৰৰ সন্মুখত শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰে। প্ৰতিবাদ কৰাৰ মূল কথাটো এটাই যে তেওঁলোকে ভাবিছে যে এইবাৰ বাউণ্ডেৰীটো ডিমাৰ্কেট কৰিব 2খন ৰাজ্যৰ মাজত, তেওঁলোকক মেঘালয়ৰ ফালে ঠেলি পঠোৱা হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে অসমৰ পাৰ্টত থাকিবলৈ ইচ্ছা কৰে। আৰু সেই কথাখিনি সন্নিৱিষ্ট কৰি এখন স্মাৰক পত্ৰ চক্ৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পঠাইছে, আৰু সেইখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে। সীমান্ত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ কাৰণে আচলতে চৰকাৰখনে এই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰিব বিচাৰিছে। কাৰণ যেতিয়ালৈকে এই সমস্যাবোৰ থাকিব তেতিয়ালৈকে এনে সৰু সুৰা ঘটনা হৈ থাকিব, আৰু ব্যক্তিগত কথাত কিবা কাজিয়া হ'লেও দেখা যায় যে সীমান্তত বসবাস কৰা সেই অঞ্চলৰ লোকে ইয়াত এটা বেলেগ কালাৰ দি দিয়ে। গতিকে এনে পৰিস্থিতিত আমি চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ, আমাৰ চৰকাৰে চোকা নজৰ ৰাখিছে। গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাত নিয়মীয়াকৈ সেই এলেকাত পেট্ৰলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও গাঁওৰক্ষী বাহিনী VDPকো হস্তম কৰি ৰখা হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও কুইক ৰেছপন্স টিম সাজু কৰি ৰখা হৈছে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে যিকোনো মুহূৰ্ততে যাতে তেওঁলোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিয়াত যাতে তেওঁলোকে খৰতকীয়াভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে। আমি শান্তিপূৰ্ণ পৰিৱেশ ৰক্ষা কৰাৰ স্বাৰ্থত দুষ্কৃতিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে আইনী ব্যৱস্থা লৈছোঁ, আৰু বকো আৰক্ষী চকীত কেছ নম্বৰ 1001/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B/307/506 IPC ৰুজু কৰা হৈছে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। বিষয়টো স্পৰ্শকাতৰ, খুব সতৰ্কতাৰে আগবঢ়াটো উচিত। নেক্সট আমাৰ আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ আমাৰ অসম 19/12/2021 চনৰ বৰপেটা গোৱালপাৰাৰ চৰাঞ্চলত পাচলি খেতিয়কৰ হাহাকাৰ, মূল্যহ্ৰাস পথাৰতে গেলিছে পাচলি, এই বিষয়ত বক্তব্য দিব। আপোনাৰ টাইম 5 মিনিটছ আৰু মন্ত্ৰীৰ আনচাৰো 5 মিনিটছ। নাই, এই বিষয়টোত স্কোপ নাথাকে নহয়, নহ'ব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বৰপেটা, গোৱালপাৰা এইসমূহ জিলা নিশ্চিতভাৱে জানে যে কৃষি প্ৰধান জিলা।
এই জিলাসমূহত যথেষ্ট সংখ্যক লোকে খেতি বাতি আৰু পাচলি উৎপাদনৰ লগত জড়িত। অলপতে মই বজাৰলৈ গৈছিলোঁ, বজাৰত গৈ জলকীয়া কিনিব বিচাৰিছোঁ, কাছুমৰা বজাৰত 5 টকা কেজি প্ৰতি জলকীয়া তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে। এয়া ৰিয়েলিটি। আৰু তাৰ পৰা আহি আজি এই বিধান যেতিয়া বাতৰিটো পালোঁ তেতিয়া এই বিষয়টো নটিচ দিয়াত আপোনালোকে কনচিডাৰেশ্যনত অনাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। গতিকে মই মন্ত্ৰী মহোদয়ক এই বিষয়ত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যদি আমাৰ প্ৰান্তীয় কৃষকসকলে নিজে উৎপাদিত শস্যৰ মূল্য নাপায় তেনেহ'লে আমাৰ ৰাজ্যৰ যি কৃষি অৰ্থনীতি সেয়া খুব সহজতে কৃষি অৰ্থনীতি খুব বেয়াৰ পিনে গতি কৰিব। আজি কৃষকসকলে এই খেতি বাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল সেই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ আমি জানো আৰু আমি যোৱা বিধানসভাতো যোৱা অধিৱেশনতো এই বিষয়সমূহ লৈ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰতো অন্যতম এক সমস্যা বা প্ৰত্যাহ্বান আছিল সাৰৰ নাটনি আৰু আজিৰ দিনতো বিভাগৰ তৰফৰ পৰা সেই সাৰৰ নাটনিসমূহ দূৰ কৰা হোৱা নাই। বিশেষতঃ ইউৰিয়া সাৰ কেন্দ্ৰিক সহজ ভাষাত যিটো আমি সিন্ডিকেট বুলি ক'ব পাৰোঁ সেই সিন্ডিকেট কিন্তু সমগ্ৰ অসমব্যাপী এতিয়াও আছে। কেইজনমান মুষ্টিমেয় মানুহৰ হাতত সেই সাৰৰ সিন্ডিকেটটো আজিও হৈ আছে। আজি যিসমূহ সাধাৰণ বিক্ৰেতা সৰু বিক্ৰেতা তেওঁলোকে লাইচেন্সৰ কাৰণে গুৱাহাটীত দৌৰিবলগীয়া হৈছে। যেতিয়া গুৱাহাটীৰ কাৰ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ এজন সাধাৰণ দোকানীয়ে কৰিব লাগে তেওঁ সাৰ বিক্ৰী কৰিব পৰা নাই, সাৰ ডিমাণ্ডতকৈ যোগান কম, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক চলি থাকে। গতিকে সাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰিয়া সাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ বিভাগটোৰ ভিতৰত সৃষ্টি হোৱা এই জটিলতাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আমি যোৱাকালি আন কেইবাখনো কাকতত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে দৰং জিলাৰ চিপাজাৰ অঞ্চলত পাচলিৰ দাম অত্যাধিক, যাৰ কাৰণে ৰাইজেও প্ৰতিবাদ কৰিছে, ৰাইজে এই বিষয়লৈ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ পাইছে। যি সময়ত বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ অঞ্চলসমূহত পাচলিৰ দাম ইমান কম, আগে পিছে আমি দেখা পাইছোঁ যে তেওঁলোকে গাড়ীয়ে গাড়ীয়ে পাচলি বৰপেটা ৰোডত হওক বা অন্যান্য বজাৰত হওক যেনেকুৱাকৈ পেলাই দিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল, এতিয়াও তেনেকুৱা পৰিৱেশৰ পিনে গৈ আছে। অন্যহাতে একেখন অসম মুলুকেৰে আন এখন জিলা আজি চিপাজাৰ অঞ্চলত বা দৰং জিলাত আজি এনেকুৱাকৈ পাচলি বেছি অধিক দামত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া বিষয়টো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মন কৰিবলগীয়া যে গৰুখুটি প্ৰকল্পত আমি কৃষিজাত সামগ্ৰী উৎপাদনৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক কম মূল্যত পাচলি খুৱাম বুলিহে কথা আছিল। আজি যদি চিপাজাৰ অঞ্চলত পাচলিৰ মূল্য এনেকুৱাকৈ বৃদ্ধি পাই আছে তেনেহ'লে গৰুখুটি প্ৰকল্পটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ব্যৰ্থ হৈছে নেকি? একেটা সময়তে আমি অধ্যক্ষ মহোদয় ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বৰপেটা আৰু গোৱালপাৰাৰ এই চৰাঞ্চলসমূহত চব্জিৰ খেতি বেছিকৈ হয়। আজি 2018 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা চৰাঞ্চলসমূহত নাও যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যি ধৰণৰ বাধা বাধকতা আৰোপ কৰা হৈছে, মাননীয় পৰিবহণ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াও আজিৰ সদনত উপস্থিত আছে, এই বিষয়টো তেওঁ গুৰুত্ব দিব লাগে। একেদৰে আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গুৰুত্ব দিব লাগে। আজি নাও চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাধা বাধকতা আৰোপ কৰা হৈছে। আমি ইয়াৰ বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা আমি জানো যে ইয়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু ইয়াৰ উপনৈসমূহত ভটভটি নাও চলে। আজি খৰালি কাল, ব্ৰহ্মপুত্ৰত ক'ৰবাত একাঠু পানী, ক'ৰবাত কঁকাললৈকে পানী, সেইসমূহ ঠাইৰ পৰা যেতিয়া কৃষকসকলে তেওঁলোকৰ নাও ভৰ্তি কৰি যেতিয়া বস্তু বাহিনী লৈ যাব বিচাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক পুলিচে খেদি আছে। পুলিচে বজাৰৰ ঘাটত নাও ল'ব দিয়া নাই, নাও লগাব দিয়া নাই, কাৰণ ইয়াতে বোলে নাৱৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে। নাৱৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰি চৰকাৰে কৈছিল যে আপোনালোকক মেৰিন ইঞ্জিন দিয়া হ'ব, 70% ৰাজসাহায্যত মেৰিন ইঞ্জিন দিয়া হ'ব। যোৱা চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মেৰিন ইঞ্জিনৰ কথা কৈছিল। আজি কৃষকসকলে নাও লৈ বজাৰত যাব পৰা নাই কাৰণে মহোদয় এই বিষয়টো ইয়াতে ক'বলগীয়া হৈছে। কৃষকে নিজৰ পাচলি যেতিয়া বিক্ৰী কৰিলে বজাৰলৈ যাব নোৱাৰিব, এই প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা সদনত আলোচনা হোৱাটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। গতিকে আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰোঁ, আহ্বান জনাওঁ যে নাও চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত যি জটিলতা আজি আহিছে এই জটিলতা পৰিবহণ বিভাগৰ লগত আলোচনা কৰি হওক বা কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আলোচনা কৰি হওক এই বিষয়টো সমাধান নিব লাগে। কাৰণ মেৰিন ইঞ্জিনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে মেৰিন ইঞ্জিন চৰকাৰে দিব পৰা নাই, যোগান ধৰিব পৰা নাই। আজি ভটভটি নাও যদি চলিবলৈ নিদিয়ে তেনেহ'লে চৰকাৰীভাৱে তেনেহ'লে লঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰক। সমগ্ৰ অসমত 1000ৰো অধিক ঘাট আছে। জিলা পৰিষদৰ অধীনত বৰপেটা জিলাতে কেৱল 50ৰ অধিক ঘাট আছে। জিলা পৰিষদ আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ অধীনত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা আজি ৰাজহ আমাৰ এনেই গৈ আছে। চৰকাৰে যেতিয়া যদি ৰাস্তাত যদি দুটামান গাড়ী এক্সিডেণ্ট হয় আমি গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰি নিদিওঁ, কিন্তু ক'ৰবাত নাও দুৰ্ঘটনা হৈছে, মানুহ মৰিছে, হয় মৰিব পাৰে, দুৰ্ঘটনা হ'ব পাৰে। আজি নাও বন্ধ কৰি দিছোঁ। নাও বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত কাৰ লোকচান হৈছে? চৰকাৰৰ ৰাজহৰ লোকচান হৈছে। আজি পঞ্চায়ত বিভাগে ৰাজহ পোৱা নাই। আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলে আঞ্চলিক পঞ্চায়ত বা জিলা পৰিষদে সেই পইচাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰে, সেইটোও বন্ধ হৈছে। অন্যহাতে মানুহৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যি জটিলতা সৃষ্টি হৈছে এই বিষয়ে। গতিকে আমি কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক
এই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে থেংক ইউ আমি এই ক্ষেত্ৰত আৰু এটা ভাল কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে দৰং জিলাৰ পৰা অলপলৈ লণ্ডনলৈ পাচলি ৰপ্তানি কৰা হৈছে। আমি ভাবোঁ যে ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত এক্টিষ্ট পলিচিও যি আছিল সেই পলিচিৰ লগত আলোচনা কৰি বিভাগটোৰ লগত আলোচনা কৰি আমি কেনেকুৱাকৈ আমাৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীসমূহ অন্যান্য ৰাজ্য আৰু ৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰি, পঠিয়াব পাৰি, ৰপ্তানি কৰিব পাৰি, সেই ক্ষেত্ৰতো যদি নতুন পৰিকল্পনা মন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি দাঙি ধৰে, এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে এটা ভাল বাৰ্তা এই সদনৰ পৰা যাব। মাননীয় মন্ত্ৰী। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সন্মানীয় চেঙা সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে শূন্যকালীন ঘণ্টাত এটা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত বিষয় আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতত প্ৰকাশ পাইছিল যে গোৱালপাৰা চৰাঞ্চলত আৰু পাচলি খেতিয়কৰ হাহাকাৰ, মূল্য হ্ৰাস, পথাৰতে গেলিছে বাতৰি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গত চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালতো কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আছিলোঁ। আমাৰ চৰকাৰখনে কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ এক যুগান্তকাৰী পৰিৱৰ্তন আনিবৰ কাৰণে প্ৰথমৰে পৰাই চেষ্টা কৰি আহিছে, কাৰণ ৰাজ্যখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ৰাইজে হৈছে কৃষক। ভাৰত চৰকাৰৰ যিবিলাক আঁচনি আছে, আজি NFSM, RKVY, BGREI, NMOP, HMNEH, এপাৰ্টৰ জৰিয়তে কৃষি ক্ষেত্ৰখনত কৰা কাম কাজ, নাবাৰ্ডৰ জৰিয়তে, এইবিলাকৰ জৰিয়তে যথেষ্টখিনি ফাৰ্ম মেকানাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা নতুন নতুন বীজ, লিংক কম্পনেণ্ট ছাপ্লাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্টখিনি কৰিছিলোঁ। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ গ্ৰাম্য উন্নয়ন যোজনাৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ একোটা আত্মসহায়ক গোটলৈ ৰাজহ গাঁওবিলাকৰ একোখনকৈ ডাঙৰ ট্ৰেক্টৰ দিয়া হৈছিল। ঠিক যোৱা কাৰ্যকালতে আমি 30,000তকৈ অধিক পাৱাৰ টিলাৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত দিছোঁ, থ্ৰেচাৰ দিছোঁ, ৰিপাৰ দিছোঁ, STW দিছোঁ। আজি বৰপেটা বা গোৱালপাৰা এই অঞ্চলত যথেষ্ট সংখ্যক STW কৃষকে গ্ৰহণ কৰিছিল, কাৰণ ৰাজ সাহায্যৰ জৰিয়তে দিয়া হৈছিল। ক'ৰবাত 75% ৰাজ সাহায্য আছে, ক'ৰবাত 85% আছে। আৰু বৰপেটা জিলাত সৰ্বাধিক STW আমি দিছিলোঁ। এতিয়া আমি চ'লাৰ পাম্পো দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। তো উৎপাদন ভাল হৈছে, বজাৰৰ সমস্যাটো আছে, আৰু সেইকাৰণেই চৰকাৰে এইবাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যে বজাৰৰ লগত লিংকেজ কৰিবৰ কাৰণে কেতবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি খেতিয়কক ছাবচিডিত একোখনকৈ নিজৰ উৎপাদিত ফচল কঢ়িয়াবৰ কাৰণে গাড়ী দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। ঠিক কম্বাইন হাৰ্ভেষ্টাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জলসিঞ্চনৰ, ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ কথাটোতো আছেই। আমি এই বাতৰি পোৱাৰ পিছতে আমি খবৰ লৈছিলোঁ যে আচলতে ঘটনাটো কিয় ইমান দাম কমিছে। এতিয়া অসমৰ আমি জানিব পাৰিলোঁ যে অসমৰ মুঠ শাক পাচলিৰ মাটিকালি হৈছে 2.88 লাখ হেক্টৰ আৰু উৎপাদন হয় 3.95 লাখ মেট্ৰিক টন, আৰু প্ৰতি হেক্টৰ 3,575 কেজি। শাক পাচলি উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৃষি বিভাগ, মই কৈয়ে কৈছোঁ যে উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়ে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া কৃষকৰ মানত বৰ্তমান সময়ত উন্নত মানদণ্ডৰ বৰ্ণ সংকৰ জাতৰ শাক পাচলি বীজৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে বা কৃষকেও এইটো প্ৰিফাৰ কৰাৰ কাৰণে ইয়াত উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। আৰু বৰপেটা গোৱালপাৰাৰ চৰ অঞ্চলবোৰ যথেষ্ট ফাৰ্টাইল হয়। জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যাৰ কাৰণে যথেষ্ট উৎপাদন হৈছে। আৰু উৎপাদন হোৱাৰ ফলত আমি দেখিছোঁ যে কৃষকে বহুত ঠাইত তেওঁলোকে উচিত মূল্য পোৱা নাই, সেইটো আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, আৰু তাৰ কাৰণে আমি যাৱতীয় কেতবোৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কিন্তু এতিয়া আমি গোৱালপাৰা কেইগৰাকীমান কৃষকৰ লগত আকবৰ আলী, আজিজুৰ ৰহমান, ইয়াৰ আলী, তফজুল হক, শহীদুল হক ইছলাম, আব্দুল বাৰেক, শ্বহীদুল ইছলাম, আকিবুল ইছলাম, এনেকৈ তেওঁলোক ভাল খেতিয়ক হয়। তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁতে আমি গম পাইছোঁ যে ফুলকবি বিক্ৰী কৰিছে প্ৰতি কুইণ্টেলত 1,100 টকাৰ পৰা 1,300 টকালৈকে, বন্ধাকবি বিক্ৰী কৰিছে প্ৰতি কুইণ্টেলত 1,000 টকাৰ পৰা 1,200 টকালৈকে। এই মূল্য হৈছে পাইকাৰী মূল্য, অৰ্থাৎ প্ৰতি কিলোগ্ৰাম ফুলকবিৰ পাইকাৰী মূল্য 11 টকাৰ পৰা 13 টকা আৰু বন্ধাকবিৰ পাইকাৰী মূল্য 10 টকাৰ পৰা 12 টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে স্থানীয় বজাৰত প্ৰতি কিলো ফুলকবি আৰু বন্ধাকবি 15 টকাৰ পৰা 18 টকালৈ 18 টকাৰ মূল্যত
বিক্ৰী কৰা হৈছে। এই তথ্যটো আমি যিটো দিছোঁ এইটো 3টা দিনত এইখিনি ঘটিছে আৰু আমি উল্লেখ কৰি গৈছোঁ যে এপাৰ্টৰ জৰিয়তে বজাৰ সংযোগ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মই সদনক জনাবলৈ পালে ভাল পাম যে যোৱা বছৰটোত কোভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতো আমি আমাৰ উৎপাদিত ফচল বিদেশৰ বজাৰলৈকে আমি ৰপ্তানি কৰিছোঁ, বহি ৰাজ্যলৈ নহয় বিদেশলৈকে। আজি শদিয়াত উৎপাদিত আছাম লেমন বাৰ্মিংহাম লণ্ডনলৈ পঠোৱা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ অসমৰ বহু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে এতিয়া এক্সপৰ্টত লাগি পৰিছে। মই ভাবোঁ যে নিশ্চিতভাৱে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি বজাৰ আমি পাম, চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ আমি পাম আৰু আমি ইয়াৰ উপৰিও 40টা আমি বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া শীতল গৃহৰ নিৰ্মাণ আমি কৰি আছোঁ। মই ভাবোঁ যে অনাগত দিনত আমাৰ কৃষকসকলৰ উৎপাদিত ফচল বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এখন ভাল বজাৰ পাব আৰু কৃষি ক্ষেত্ৰখনলৈ যথেষ্ট নতুন নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী যিহেতু আকৰ্ষিত হৈছে, এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তন ভৱিষ্যতৰ দিনত আহিব। ধন্যবাদ। থেংক ইউ। আমাৰ নেক্সট সদস্য সন্মানীয় সদস্য আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ 5 মিনিটতে শেষ কৰিব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজি মই যোৱা 19 ডিচেম্বৰ তাৰিখে দৈনন্দিন বাৰ্তা কাকতত প্ৰকাশিত মাৰ্ঘেৰিটাত আধাৰ কাৰ্ড উলিয়াবলৈ গৈ বিপাঙত বহু লোক বায়োমেট্ৰিক লক খুলি দিবলৈ আহ্বান আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত পৰিয়ালৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়। উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপুনি জানে যে বৰ্তমান আধাৰ কাৰ্ডটো মানুহৰ বেংক একাউণ্ট, পেন কাৰ্ড আৰু অন্যান্য বহু বিষয়ৰ লগত আধাৰ লিংক কৰাটো জৰুৰী। ইভেন জব কাৰ্ড, যিসকলে PMAY ঘৰ লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ সকলোৱে আধাৰ লিংক কৰাটো অতি জৰুৰী। আৰু এই বহুতৰ আধাৰ কাৰ্ড নথকাৰ কাৰণে যিসকল PMAY বেনিফিচিয়াৰী তেওঁলোকে ঘৰটো এতিয়া পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড যেতিয়া বনাব যায় এই সমস্যাবিলাকৰ সন্মুখীন হয়। এই বাতৰিটো যদিও মাৰ্ঘেৰিটাৰ আধাৰত লিখা হৈছে, মাৰ্ঘেৰিটাত আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা যিসকল বঞ্চিত হৈছে তেওঁলোকে আধাৰ খুলিবলৈ গৈ কি প্ৰব্লেমৰ সন্মুখীন হৈছে, কিন্তু সমস্যাটো সমগ্ৰ অসমতে আছে। আৰু ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে আধাৰ কাৰ্ড কোনে বনাব নোৱাৰে, যিসকলে বায়োমেট্ৰিক তেওঁলোকে আগতে NRCৰ প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সময়ত যিসকলে বায়োমেট্ৰিক দিছিল আৰু তাতে যেনেকৈ 10 ফিংগাৰ্ছ তেওঁলোকৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট, তাৰপিছত চকুৰ ৰেটিনাৰ এই ফটোবিলাক তেতিয়া লৈছিল, তেওঁলোকেই এতিয়া আধাৰ কাৰ্ডত গৈ যেতিয়া ছেম বায়োমেট্ৰিক দিব যায় তেওঁলোকৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট আৰু চকুৰ ৰেটিনাৰ ফটো এইবিলাক তেতিয়া এইটো আসলতে আগতে এইটো পেণ্ডিং হৈ থকাৰ লক হৈ থকাৰ কাৰণে এতিয়া নতুনকৈ যেতিয়া দিয়ে তেতিয়া আধাৰত এইটো একচেপ্টেবল নহয়, ৰিজেক্ট হৈ যায়। আৰু এই মাৰ্ঘেৰিটাৰ যিটো কথা ইয়াত কোৱা হৈছে তেওঁলোকে তাত আমি দেখিছোঁ কিছুমান টি গাৰ্ডেনৰ লোক হওক বা কিছুমান ট্ৰাইবেল কমিউনিটি যিসকলৰ মানে লিগেচি ডাটা নাছিল বা তেওঁলোকৰ লিংকেজৰ কিবা বহুতৰ লিগেচি ডাটা নাই, হয়তো তেওঁলোক ৰখা নাই, আগতে ভাবা নাই যে এটা সময়ত লিগেচি লাগিব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যেতিয়া তেওঁলোকৰ বায়োমেট্ৰিক লৈছিল NRCৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ সময়ত তেতিয়া তেওঁলোকৰ NRCত নামটো নাহিল বা সেইটো এতিয়া লক কৰি দিয়া হৈছে। আৰু সেই যে ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক বা টি গাৰ্ডেনৰ মানুহ যিসকলৰ বায়োমেট্ৰিকৰ লক কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকৰ NRCটো নাম নাহিল, এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড বনাব নোৱাৰে। ছেম একেই অৱস্থাটো অসমৰ অন্যান্য এলেকাতো আছে। তাৰমানে এই ইয়াৰ বায়োমেট্ৰিকটো যেতিয়া NRCৰ ছেকেণ্ড ড্ৰাফ্ট লিষ্ট পাব্লিছ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এইটো বন্ধ কৰি দিলে, লক কৰি দিছে RGI ৰেজিষ্টাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু হোম মিনিষ্ট্ৰী, চেণ্ট্ৰেল হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা বন্ধ কৰা হৈছে। এতিয়া ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে খুলিবও নোৱাৰে। এই সমস্যাবিলাক কিছুদিন পূৰ্বে যেতিয়া ৰাইজে আমাক জনাইছিল, মই নিজেও আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু হোম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰী তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও কথাটো কৈছিল যে আমি এই কমপ্লেইনটো পাই আছোঁ আৰু যিটো কাৰণত আমাৰ বহুতে আধাৰ কাৰ্ড বনাব পৰা নাই। কৈছে আমি চিঠি লিখিছোঁ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীলৈ আৰু RGI লৈ চিঠি লিখিছোঁ। তেওঁলোকেও কৈছে যে NRCৰ যিটো হিয়াৰিং প্ৰচেছ চলি আছে সুপ্ৰিম কোৰ্টত, সেই হিয়াৰিঙত এই কথাটো ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীয়ে তেওঁলোকে জনাব যে আমাৰ ইয়াত লক কৰি থকাৰ কাৰণে মানে বহুতে এতিয়া বায়োমেট্ৰিক দিব নোৱাৰে, তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ডবিলাক হৈ থকা নাই। আৰু যাৰ কাৰণে হ'ল কি NRCৰ হিয়াৰিঙত তেওঁলোকে কথাটো প্লেচ কৰিছিল নে নাই, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কথাটো কেনেকৈ ল'লে আমি নাজানো, কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু প্ৰব্লেমটো ছল্ভ হোৱা নাই। আৰু সেইকাৰণে
এতিয়া মই পুনৰবাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ জৰিয়তে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰে যদি আগতে চিঠি লিখিছিল, যেটো মোক হোম সেক্ৰেটাৰীয়ে মোক ব্যক্তিগত জনাইছিল যে আমি চিঠি লিখিছোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ এইটো খুলি দিবলৈ, যেটো লক কৰি থোৱা হৈছে, গতিকে এতিয়া যাতে পুনৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ লয় আৰু আমাৰ হোম মিনিষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ চিফ সেক্ৰেটাৰী লেভেলৰ পৰা যাতে পুনৰ ৰিমাইণ্ডাৰ দি থকা হয় বা সম্ভৱ হলে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আৰু ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত যাতে যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে এইটো এনচিউৰ কৰে যে যদি তাত কিবা নেচেসাৰী এফিডেভিট দিব লগা থাকে ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰী বা আৰজিআইৰ ফালৰ পৰা সুপ্ৰিম কোৰ্টত, যাতে তেওঁলোকে সেইটো দি হলেও সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ পৰা যদি পাৰ্মিশন ল'ব লাগে তেনেহলে এনআৰচি নেক্সট হিয়াৰিঙত সেই পাৰ্মিশনটো কি প্ৰচেছত গলে সোনকালে ল'ব পৰা যাব, লৈ পেলাই যদি এই আধাৰৰ এই বায়োমেট্ৰিকৰ লকটো এই মানুহসকলৰ খুলি দিয়া হয় তেনেহলে এই লোকসকলে তেওঁলোকে বায়োমেট্ৰিকটো দিব পাৰিলে তেওঁলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড হ'ব, হলে এই অতি দৰিদ্ৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকে পিএমঅ ঘৰৰ নিচিনা বা বেংক একাউণ্টৰ নিচিনা পান কাৰ্ড বা অন্যান্য এই সুবিধাবিলাক লাভ কৰিব। গতিকে উপাধ্যক্ষ মহোদয় মই আপোনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰক বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিলো আৰু চৰকাৰে আমি ভাবো এটা অতি সোনকালে কিমান দিনৰ ভিতৰত সম্ভৱ হ'ব তেখেতসকলে এইটো আৰজিআইৰ লগত চেন্ট্ৰেল হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত যোগাযোগ কৰি অতি কম দিনৰ ভিতৰত যাতে এই এইটো হেৰি কৰি পেলাই লক খুলি দিয়ে আৰু যাতে এই দৰিদ্ৰ বেনিফিচিয়াৰী সকল উপকৃত হয়, এইটোৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনালো আৰু মই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত মোৰ বক্তব্য শেষ কৰিছো। ধন্যবাদ উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আনিছে আৰু কিছুমান এনআৰচিত নাম থকা মানুহৰো কিন্তু এইটো বায়োমেট্ৰিক্সটো হেৰি হোৱা নাই আধাৰ কাৰ্ডত, নট অনলি যাৰ নাম সোমোৱা নাই এইটোত। মাননীয় মন্ত্ৰী। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়াই যিটো প্ৰসংগ আনিছে, হয় এইটো প্ৰসংগটো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু ইতিমধ্যে আপুনিও এই কথাষাৰ এডমিট কৰিছে। এই বহুত তেনেকুৱা ব্যক্তি আছে যাৰ নেকি জেনুইন মানুহ, তেওঁলোকে হয়তো আনকি এনআৰচিটো নাম আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে ব্লক কৰি থকাৰ কাৰণে বহু মানুহ এইটো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, এইটো কথা আমিও উপলব্ধি কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু প্ৰথমতে এই বিষয়টো যিহেতু আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ দাবী আৰু আপত্তি দাখিল কৰাৰ সময়ত যিসকল নাগৰিকৰ বায়োমেট্ৰিক গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে সেইসকল আবেদনকাৰীৰ ভিতৰত মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদন সাপেক্ষে প্ৰস্তুত কৰা এখন এছঅ'পিৰ আধাৰত এইটো লক কৰি ৰখা হৈছিলে। গতিকে লক কৰাৰ মূল বিষয়টো হৈছে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ নহয়, মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিটো এছঅ'পি কৰিছিলে এই এছঅ'পিৰ আধাৰতে লক কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত এই বিষয়টো আমি দেখি পেলাই যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰে উপলব্ধি কৰিলে যে নহয় এই বিষয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে ইতিমধ্যে আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ পৰা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিলে আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ 2020 চনৰ 4 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ তেতিয়া সচিব বিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়াই আমাৰ অজয় কুমাৰ ভাল্লা ইউনিয়ন হোম ছেক্ৰেটাৰীলৈ আৰু পত্ৰ লিখিছিলে আৰু পত্ৰখনত শেষ পেৰাগ্ৰাফটোত লিখিছিলে, ইন ভিউ অফ দ্য এভভ মে আই ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু অথৰাইজ আৰজিআই টু শ্বেয়াৰ উইথ UIDAI the data of person whose name figured in the finally published in NRC through a secure data pipeline. This will provide relief to such persons who are presently depriving from getting their rightful identity. গতিকে এই কথাষাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ উপলব্ধি কৰি পেলাই যে ৰাইটফুল আইডেণ্টিটি যাতে পায়, তেওঁলোকে ডিপ্ৰাইভ যাতে নহয় তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে 2020 চনত। তাৰপিছত পুনৰবাৰ আমাৰ নতুন চৰকাৰখন অহাৰ পিছত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য সচিব পুনৰ বিষ্ণু বৰুৱা ডাঙৰীয়াই পুনৰ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়ালৈ এখন পত্ৰ লিখিছিলে আৰু সেই পত্ৰটো এই গোটেই ফেক্টখিনি লিখাৰ উপৰিও তাতো এই কথাখিনি লিখিছিলে যে শেষৰ পেৰাগ্ৰাফত ইন ভিউ অফ দ্য এভভ আই উড ৰিকুৱেষ্ট ইউ টু ব্ৰিং দ্য এভভ প্ৰব্লেম টু দ্য নটিচ অফ দ্য অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট। আমাৰ পৰা তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ নটিচত আনিব লাগে এণ্ড টেক ষ্টেপ ফৰ মডিফিকেশ্যন অফ এছঅ'পি। আৰু এছঅ'পিখন আমি মডিফিকেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়াক আমি আহ্বান জনাইছিলোঁ
so that the data relating up to those whose names figured in the final NRC could be shared with the UIDAI and the problem of issuance of Aadhaar card be resolved. গতিকে যাতে আধাৰ কাৰ্ডৰ যাতে ৰিজল্ভ কৰিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে বৰ্তমান চৰকাৰখনে ইতিমধ্যে বিহিত ব্যৱস্থা লৈছে যদিও এতিয়ালৈ RGIৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আমাৰ ৰিপ্লাই আমি এতিয়ালৈ পোৱা নাই। গতিকে এই বিষয়টো লৈ পেলাই আগন্তুক দিনত আমি পুনৰ পত্ৰ লিখিব লাগিব, নহ'লে বহু জেনুইন মানুহ যদি আধাৰ কাৰ্ড যদি নাপায় বা আধাৰ লিংক যদি নহয় তেওঁলোকক বাস্তৱত বহু অসুবিধা হ'ব বুলি আমি উপলব্ধি কৰি পেলাই পুনৰবাৰ আমাৰ অসম চৰকাৰৰ জৰিয়তে RGIলৈ এখন আমি ৰিমাইণ্ডাৰে হওক বা পুনৰ এটা অনুৰোধ জনোৱাৰ কাৰণে আমি আগন্তুক দিনত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ধন্যবাদ। এতিয়া কাৰ্যসূচী নম্বৰ 3 অসম বিধানসভাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু কাৰ্য পৰিচালনা নিয়মাৱলী 23/2 নং দফাৰ অধীনত নিম্নলিখিত সদস্যকেইগৰাকীয়ে নিম্নলিখিত বিভাগসমূহৰ মাননীয় মন্ত্ৰীৰ মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব। আমাৰ 3গৰাকী সদস্য আছে, সন্মানীয় ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা, কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা আৰু অজয় কুমাৰ ৰায়। আপোনালোকৰ সময় 15 মিনিটকৈ। আপোনালোকে 3টাকে ছাবজেক্ট লৈছে, এই 3টা ছাবজেক্টত আপুনি 15 মিনিট কেনেকৈ কয়, 5-5 মিনিটকৈ কয় নেকি, উইদিন 15 মিনিটছ আপোনাৰ 3টা ছাবজেক্ট সমাপ্ত হ'ব লাগিব। মই এতিয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ সন্মানীয় সদস্য ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মই প্ৰথমে আমাৰ মাননীয় উদ্যোগ বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ। মই যিটো তিতাবৰৰ পৰা আহিছোঁ, তিতাবৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আগবঢ়া, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ তিতাবৰত বসবাস কৰা যিসকল জনগোষ্ঠীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলীৰ লগত আমাৰ এৰী, মুগা, পাট পলু এই পোহাটো তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী, আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰখনে বহুখিনি কাম কৰি বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আৰু ইয়াত দেখা যায় আমাৰ তাত যিখিনি আমাৰ চৰকাৰী ৰেচম পাম আছে, সেই ৰেচম পামত মুগা পুহিবৰ কাৰণে লখিমপুৰ, গোলাঘাট, ধেমাজি এইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা মানুহ আহি তাত এৰী পলু তেওঁলোকে মুগা পুহিবলৈ আহে। কিন্তু বৰ্তমান এই পামবিলাকৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ। তাৰোপৰি এখন আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মোৰ অনুৰোধ মৰ্মে এখন চেৰিকালচাৰ তেওঁ কলেজ স্থাপনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে 22 কোটি টকা তেওঁ ধাৰ্য কৰিছিলে, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত বিভিন্ন কাৰণত কিন্তু সেই কামটো হৈ উঠা নাই। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মই বহু সময় বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মই যোগাযোগ কৰিছোঁ। মই আজি এই সদনৰ মজিয়াত মই আমাৰ মাননীয় আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী তথা আমাৰ অধ্যক্ষৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ যাতে এই কলেজখনৰ যিখিনি বাকী থকা কাম আছে এই কামখিনি যাতে অনতিপলমে আমাৰ সম্পন্ন হয়। আমাৰ এৰী পলুৰ লগত জড়িত যিসকল আমাৰ মহিলা আছে এই ক্ষেত্ৰত মই অসম চৰকাৰক এটা মই আহ্বান জনাব খোজোঁ, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আপোনালোকৰ মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আপোনালোকে জোৰ দিছে। এই ক্ষেত্ৰত মই বিভিন্ন সময়ত মোৰ ওচৰলৈ মহিলাসকল আহে, বিভিন্ন আৰ্থিক সাহায্য বিচাৰি আহে, চাকৰি বাকৰি বিচাৰি আহে, কিন্তু মই এটা নিজে অনুভৱ কৰিছোঁ বিগত কেইমাহত মহিলাসকলক লগ পাই আমি যদি সমগ্ৰ তিতাবৰৰ লগতে মহিলাসকলক যিসকল বিশেষকৈ শিপিনী, আমি যেনেকৈ ষ্টুডেণ্টক আমি স্কুটি দিছোঁ, আমি লেপটপ দিছোঁ বা অন্যান্য আমি সা সুবিধা দিছোঁ, তাৰ লগত যদি মহিলাসকলক যদি একোখনকৈ জেকাৰ্ড মেচিন লগোৱা উন্নত মানৰ তাঁতৰশাল দিয়াৰ ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰে, মই ভাবোঁ যে সমগ্ৰ অসমৰ মহিলাসকল বিশেষকৈ শিপিনীসকল উপকৃত হ'ব আৰু ই স্বাৱলম্বী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এটা খুব মহৎ পদক্ষেপ হ'ব। আৰু চৰকাৰখনেও মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট তেওঁলোকে কৃতিত্ব ল'ব পাৰিব। আৰু অৰ্থনৈতিক দিশটো আমাৰ মহিলাসকলে ঘৰখনৰ অৰ্থনৈতিক দিশটো বহুত আগুৱাই লৈ যাব। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি চাকৰি বাকৰি কৰি আমি দেশৰ অৰ্থনীতি আমি কেতিয়াও মজবুত কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকেলৈ আমাৰ একমাত্ৰই ৰাস্তা আছে, আমাৰ ৰাজ্যখন আমি ঔদ্যোগিকভাৱে আমি আগবঢ়াব লাগিব। আৰু এই উদ্যোগ যদি আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ, মানুহখিনিক যদি আমি উদ্যোগী আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অৰ্থনীতি যথেষ্ট আমাৰ
আমি লাভৱান হ'ম। দ্বিতীয়তে মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ উজনিত আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ চাহ বাগান আছে। আজি চাহ বাগানৰ অৱস্থাটো খুব ৰুগীয়া হৈছে। এই ৰুগীয়াৰ ইয়াত বহুতো ধৰণৰ কাৰণ আছে, কিন্তু দুটামান কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰোঁ। মেনুফেকচাৰিঙৰ আগৰখিনি কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই, কিন্তু মেনুফেকচাৰিঙৰ পাছত যিখিনি আছে, বিশেষকৈ আমাৰ টি বৰ্ডৰ এটা আমাৰ নিয়ম আছে যে মিনিমাম 50% প্ৰডিউচ অকশ্যনৰ যোগেদি বিক্ৰী কৰিব লাগে। কিন্তু অকশ্যনৰ যোগেদি বিক্ৰী কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ বায়াৰসকলেও কিন্তু চাহপাতখিনি কিনিব লাগিব। সেইকাৰণে মই এইটো আহ্বান জনাব খুজিছোঁ অধ্যক্ষ মহোদয়ক যে আমি যদি মিনিমাম 60% চাহ যদি আমি অকশ্যনৰ যোগেদি আমি কিনাটো আমি বাধ্যবাধকতা আমি কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অকশ্যনৰ যিটো ছিষ্টেম ই প্ৰকৃতপক্ষে আমি সফল হ'ম। গতিকেলৈ বায়াৰসকলকো আমি ক'ব লাগে যে কমচে কম 60% চাহ আপোনালোকে অকশ্যনৰ যোগেদি আপোনালোকে কিনিব লাগিব। তেতিয়াহে 50% মানুহে তাত চাহপাত পঠালে তেতিয়া সেই বায়াৰ চেলাৰসকলৰো তেওঁলোক উপকৃত হ'ব আৰু চাহৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা ষ্টেপ ল'ব পাৰিম। এতিয়া যিটো আমাৰ মিনিমাম যিটো বেঞ্চমাৰ্ক যিটো প্ৰাইচ আমাক ঠিক কৰিছে, সেই বেঞ্চমাৰ্ক প্ৰাইচটোতো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলো যথেষ্ট বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এই বিষয়টো এটা আপোনালোকে চালি জাৰি চোৱাৰ ইয়াত যথেষ্ট এটা অৱকাশ আছে। মই আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় আমাৰ যিহেতু তেখেতে যথেষ্ট উদ্যোগ লৈছে আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কিবা এটা ব্যৱস্থা মিনিমাম যিটো বেঞ্চমাৰ্ক প্ৰাইচ এইটোৰ ওপৰত আপুনি কিবা এটা ব্যৱস্থা ল'ব। দ্বিতীয়তে আমাৰ যেতিয়া আজি মিনিমাম ছাপৰ্ট প্ৰাইচ যিটো ধান আমি ক্ৰয় কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু ইয়াৰ লগত জড়িত আমাৰ বহুত যুৱক যুৱতী আছে। যদি যিটো মিনি মডাৰ্ণ ৰাইচ মিল, এই মিনি মডাৰ্ণ ৰাইচ মিলটো যদি আপোনালোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যুৱক যুৱতীসকলক, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অসমৰ ধান আমাৰ অসমতেই মিলিং কৰি FCI বিক্ৰী কৰিলে অন্ততঃ 50% FCI যদি ধানখিনি কিনি লয়, তেতিয়া অসমৰ চাউল অসমৰ ধান অসমতে মিলিং কৰি আৰু অসমৰ মানুহে অসমৰ যিটো আমাৰ PDSৰ ছিষ্টেমত সেই চাউলখিনি তেওঁলোকে ইয়াতে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। তেতিয়া খেতিয়কসকল বহু ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাব। আৰু এটা কথা মই আনিব খুজিছোঁ যে আমাৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমাৰ বিভিন্ন আমি আজি আগৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত ধৰণৰ মিটিং হৈ গৈছে। চৰকাৰেও যথেষ্টখিনি ইয়াত সৰলীকৰণ কৰিছে, আগৰ খেতি কৰিবলৈ উৎসাহ জনাইছে। কিন্তু এই আগৰ খেতিটো কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াৰ লগত এটা কুটিৰ শিল্পৰ লগতে ইয়াত হ'ব পাৰে ঘৰুৱা উদ্যোগ এটা হ'ব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে যদি কিবা তেওঁলোকে সাহাৰ্য দি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আগৰৰ তেল এক্সট্ৰাক্ট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কুটিৰ শিল্প হিচাপে যদি আমাক আগুৱাই নিয়ে, তেতিয়াও আমাৰ খেতিয়কসকল বহু ক্ষেত্ৰত ইয়াত উপকাৰ হ'ব পাৰে। চাহৰ ক্ষেত্ৰত মই আৰু এটা কথা কৈছোঁ, যদি আমাৰ চাহৰ দাম আমি ষ্টেবিলাইজ কৰিবলৈ হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো ইম্পৰ্ট আছে সেই ইম্পৰ্টটো আমি বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু অসমৰ চাহৰ পপুলাৰিটি আনিবলৈ হ'লে তেতিয়া আমি অসমৰ চাহ অসমতে আমি পেকিং কৰি অসমৰ চাহৰ পেকেটত যাতে বাহিৰৰ চাহপাত আহি সোমাই প্ৰডিউচ অফ আছাম হিচাপে বাহিৰত বিক্ৰী নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলোৱে বাহিৰলৈ গ'লে ভাল চাহ আপোনালোকে খাবলৈ পাব। আৰু পাণ্ডুঘাটক আপোনালোকে এটা স্পেচিয়েল ইনচেণ্টিভ দি এটা এক্সপৰ্ট হাব হিচাপে গঢ়ি তোলক। অসমৰ যাতে আমি পাণ্ডুঘাটেদি যিমানবিলাক আমাৰ যিকোনো বস্তু আমাৰ ৰপ্তানি হ'ব, সেই ৰপ্তানিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমাক কিবা ইনচেণ্টিভ দিয়া যায়, মই ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যথেষ্টখিনি পাণ্ডুঘাটৰ উন্নতি হ'ব। চৰকাৰেও বহুখিনি আমাৰ ৰাজহ তেওঁলোকে আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াৰ পাছৰ পৰ্যায়টোত মই আমাৰ PWDৰ কথা ক'বলৈ আছিলে। মই PWDৰ বিষয়ে দুটামান কথা মই আগবঢ়াইছোঁ। তিতাবৰ অঞ্চলৰ মাজেদি আমাৰ তিতাবৰ মাজেদি ঐতিহাসিক ধোদৰালি গৈছে, কিন্তু ধোদৰালিৰ মাজৰ যিটো পাত অসম মালাৰ মাজত সেইটো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে যদিও কামটো এতিয়ালৈকে আৰম্ভ আমাৰ হোৱা নাই। মই আপোনালোকক অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব খুজিছোঁ যাতে ধোদৰালিৰ যিটো আমাৰ যিটো কৰিডৰ, সেই কৰিডৰটো যাতে যিখিনি কাম আমাৰ আজি প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা দিল্লী চৰকাৰত যিটো ৰৈ আছে, সেই কামটো অনতিপলমে এই ছিজনৰ ভিতৰতে কামখিনি কৰি দিলে আমাৰ ৰাইজ বহুখিনি উপকৃত হ'ব। কিয়নো গোটেই ধোদৰালিটো ভাগি ছিগি আপোনালোক বহুখিনি আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকল গৈছে, সেই ৰাস্তাটো আমি মেৰামতি কৰিব পৰা নাই। আৰু তিতাবৰ অঞ্চলত যান জঁটৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা আছে। ইয়াৰ আগৰ চৰকাৰতেই 1912-13 চনত এটা বাইপাছৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছিলে, কিন্তু বিভিন্ন কাৰণত সেই বাইপাছৰ কামটো ৰৈ আছে। মহোদয়ে এই ক্ষেত্ৰত বাইপাছৰ যিটো ফাইল সেইটো খুলি সেই বাইপাছৰ কামখিনি কৰি দিলে। তিতাবৰৰ লগতে মৰিয়নিবাসীও, মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক এইমাত্ৰ ইয়াত নাই, কিন্তু সেই বাইপাছটো যদি কাকডোঙাৰ ব্ৰিজৰ পৰা লৈ মৰিয়নি পাৰ কৰি লৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তিতাবৰৰ লগতে মৰিয়নিও বাসী যথেষ্ট সেইখিনিত তেওঁলোক উন্নতি তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হ'ব। কিয়নো আমাৰ এইটো এটা লাইফ লাইন।
PWDত আৰু এটা কথা আছে, বিভিন্ন সময়ত আমাৰ কামবিলাক আমাৰ ৰৈ যায়। আমাৰ যিটো এষ্টিমেটবোৰ বনায় তাৰ লগত যিবিলাক আমাৰ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আছে, যেনেকৈ আমাৰ ASEB আছে, গেছৰ পাইপলাইন আছে, পানীৰ পাইপলাইন আছে, সেই পানীৰ পাইপলাইনটোৰ ৰাস্তাবিলাকৰ কাষতে আমাৰ পুতি দিয়াৰ ফলত কি হয়, যেতিয়াই ৰাস্তাটো বনাবলৈ যায় তেতিয়াই বিভাগীয় মানুহ আহি পেলাই সেইটো বন্ধ কৰিবলগীয়া হয়, তাত পাইপ ভাগি যায়, ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ লাইনবিলাকৰ আমাৰ প্ৰব্লেম হয়। গতিকে যিটো টো লাইন বুলি কয়, ৰাস্তাটো নামি গৈ পেলাই যদি সেই কামবিলাক কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে ৱাইডেনিং কৰিলেও আমাৰ ৰাস্তাবিলাক বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি আমাৰ সুবিধা হ'ব। সময় যিহেতু বৰ কম, মই আৰু কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছিলে, কিন্তু PWDৰ বিষয়ে মই আমাৰ তিতাবৰত কেইটামান ৰাস্তাৰ মই নাম লৈছোঁ, যেনেকৈ বঙালী গাঁও টু নআলি, ৰূপেশ্বৰ শইকীয়া পাঠক, চেৰেলি পথাৰ ৰোড, বৰুৱাজান টু চুঙি ৰোড, লহং কছাৰী ৰোড, আঠখেলীয়া নামঘৰ ৰোড, হাতীপাৰা SCP ৰোড, অজয়নগৰ ৰোড, এই ৰাস্তাবিলাকৰ অৱস্থা অতি জৰাজীৰ্ণ হৈছে। গতিকেলৈ মই PWD মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এই ৰাস্তাকেইটা অনতিপলমে তেখেতে এইটো বনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত বৰ্তমান এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ পৰা লৈ পেলাই যিখিনি ফিল্ড ষ্টাফ প্ৰত্যেক গোটেই অসমতে খুব শ্বৰ্টেজ হোৱাৰ কাৰণে কামৰ কোৱালিটি আচলতে ভালকৈ চাব নোৱাৰা হৈছে। কামৰ কোৱালিটি চাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমাৰ নিম্ন গতিত আমাৰ ফালে ধাৱমান হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰক মই আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আমাৰ PWD যিবোৰ ফিল্ড ষ্টাফ, সেই ফিল্ড ষ্টাফবিলাক যাতে আপোনালোকে যিবোৰ আমাৰ মহৰী আছে, ধৰক SO আছে, এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, এইসকলক যাতে আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্টৰ দিহা কৰে। দ্বিতীয়তে মই এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ আহিছোঁ। মই আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতক মই দৃষ্টি আকৰ্ষণ মই কৰিব খুজিছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ যিটো এতিয়া ন্যূনতম মূল্যত আমি যিটো কৈ আমাক তাৰ বাবে আপোনাক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমি আজি যোগান বিভাগৰ মন্ত্ৰী আছে, আমি ন্যূনতম মূল্য কৃষকে পাবলৈ ঠিক আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এটা আশা আহিছে যে যিহেতু অকল মাটিৰ পতা থকা মানুহখিনিয়ে ধান বিক্ৰী কৰিব পাৰে, বহুত মানুহৰ কি হৈছে গাঁওবিলাকত মাটিৰ পতা নথকা মানুহ বহুত আছে, চিলিং চাৰপ্লাছ আমাৰ খেতিয়ক আছে। গতিকে চিলিং চাৰপ্লাছ যিসকলে খেতি কৰিছে তেওঁলোকক যাতে তেওঁলোকে মাটিৰ লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেট এখন দিও যাতে FCI বা আমাৰ যি ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আছে তেওঁলোকে যাতে ধানটো লয় তাৰ আপোনালোকে এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কাৰণ এইটো খেতিয়কৰ উপকাৰৰ কাৰণে। তেওঁ ক'ত খেতি কৰিছে, কি কৰিছে, সিমানখিনি চোৱা চিতা নকৰি অকণমান নিয়ম যদি অকণমান শিথিল কৰে তেতিয়া কৃষকসকল সঁচা অৰ্থত তেওঁলোক উপকৃত হ'ব। দ্বিতীয়তে আৰু এটা মই কথা কওঁ, যিহেতু আমি ইউৰিয়া সাৰৰ কথা ইতিমধ্যে এজন বক্তাই আমাক কৈছে যে আমাৰ ইউৰিয়াটো আচলতে গোটেই ভাৰততে মই পিছত খবৰ পাইছোঁ, বিভিন্ন ষ্টেটত মোৰ বন্ধু বান্ধৱৰ পৰা মই খবৰ পাইছোঁ ইউৰিয়াৰ আমাৰ শ্বৰ্টেজ আছে। কিন্তু মই আশা ৰাখিছোঁ 2022 চনৰ যিটো আমাৰ এতিয়া নতুনকৈ আমাক যিখিনি ইউৰিয়া লাগিব সেই ইউৰিয়াখিনি যাতে আমি সময়মতে পাওঁ। আৰু বেগত যিটো প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচ, মেনিয়ৰৰ বাহিৰে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ বাহিৰে ভাৰতত প্ৰত্যেকটো বস্তু পেকেটত লিখা দামত পোৱা যায়, কিন্তু ফাৰ্টিলাইজাৰটো পোৱা নাযায়। এইটো কেলেই নাপায় এই বিষয়ে মই আপোনাক ডিটেইল মই নকওঁ, আপোনালোকে খুচৰিলে আপুনি গম পাব কিয় কৃষকে প্ৰিণ্টেড প্ৰাইচত বস্তুটো কিয় নাপায়। এই বিষয়ে আপোনালোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে যিহেতু আমি সকলোৱে অৰ্গেনিকৰ ফালে আমি জৈৱিক সাৰত আমি জোৰ দিয়াটো ভাল, সেইকাৰণে কিবা কৰিব পাৰি নেকি। ধৰক আমাৰ এতিয়া মই ব্যক্তিগতভাৱে যিহেতু মই কৃষক, মোৰ ঘৰতে ভাৰ্মি কম্পোষ্ট মোৰ প্লান্ট আছে, মই বহুত ডাঙৰ মোৰ ভাৰ্মি কম্পোষ্ট মই ঘৰতে কৰিছোঁ। আমাৰ গৰু মূতৰ পৰা কেঁচুৰ ৰসৰ পৰা আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ স্প্ৰেইং কৰি মই বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক বা খেতিয়কসকলক যদি আমি আগ্ৰহান্বিত কৰিব খোজোঁ তেতিয়া আপোনালোকে, মই ভাবোঁ আমাৰ অসম চৰকাৰে যদি কিবা এটা যদি ইনচেণ্টিভ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে যে যি জৈৱিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব ইনিচিয়েল অৱস্থাত যি ব্যৱহাৰ কৰিব তেওঁলোকক চৰকাৰে এনেকুৱা এটা অনুদান তেওঁলোকক দিব। আৰু প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে বা প্ৰত্যেক জেগাত যদি আমি গৈ পেলাই যদি আমি চেক কৰি আমি যদি প্ৰতিবেদন লওঁ গাঁওবুঢ়া বা ৱাৰ্ড সদস্য যে কোনে কোনে জৈৱিক সাৰৰ একোটা পিট বনাইছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি একেবাৰে সূক্ষ্ম লেভেলত যদি গৈ আমি কামখিনি কৰোঁ, মই ভাবোঁ যে অসম এটা সময়ত গৈ পেলাই আমাৰ ছিকিমৰ নিচিনাকৈ আমাৰ ৰাজ্যখনো আমি লাহে লাহে প্ৰথম ষ্টেপ আমি কোনোবা এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ আমি ক'ৰবাত আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। আজি বিধানসভাৰ মজিয়াত মই আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ অসমখনক যাতে ভৱিষ্যতত আমি এখন জৈৱিক সাৰ আমি ইউজ কৰা আমি বিভিন্ন শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধান খেতিলৈকে আমি যাতে কৰিব পাৰোঁ। দ্বিতীয়তে মই এটা কথা কৈছোঁ, এতিয়া মই নিজৰ এটা মোৰ অভিজ্ঞতা, মই ইতিমধ্যে মাননীয় আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰীয়ে জানে যে এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিত আমি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচন স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছিলোঁ। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে সন্মতি জনালে।
তেওঁলোকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় 200 কোটি টকাৰ এটা তেওঁলোকক পেকেজ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছিলে 40 কোটি টকা তেওঁলোকে ধাৰ্য কৰিলে এইটো কিন্তু কৰক মই এইটো কৈছোঁ যে যদি আমি কাতি আৰু আঘোণৰ মাছ ভাগত যদি আমি খেতিখিনি চপাব পাৰোঁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি ঘেঁহু খেতি কৰিব পাৰোঁ কাৰণ ঘেঁহু খেতিটো ধান খেতিতকৈ বহুত সহজ কৰিবলৈ তেতিয়া কি হ'ব আমি নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখে যদি আমি ঘেঁহুখিনি পথাৰত সিঁচি দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কৃষকে দুটা ক্ৰপ পাব খেতিও ভাল হ'ল লগতে ঘেঁহু খাবলৈ পালে আপোনালোকে এটা বজাৰৰ পৰা যিবোৰ ঘেঁহু খাইছে সেইটো টেষ্ট আপোনালোকে কেতিয়াও পোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ঘৰত যিটো আমি উৎপাদন কৰি যিটো আমি আটা খাইছোঁ কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ গ'লে মাননীয় সদস্য যদি যায় মোৰ ঘৰত ঘেঁহু আছে মোৰ কুঁহিয়াৰ খেতি আছে তাৰ টেষ্টেই বেলেগ গতিকে এই বিষয়ে আপোনালোকে মন্ত্ৰীসভাত আপোনালোকে আলোচনা কৰক যাতে আমি এই ৰাইচ ৰিচাৰ্চ ষ্টেচনটো কিন্তু খুব জোৰ দিয়ক আপোনালোকে কাৰণ যেতিয়ালৈকে গৱেষণা নহ'ব কোনো ক্ষেত্ৰত আমাৰ দেশখন বা আমাৰ ৰাজ্যখন আমাৰ আগুৱাই যাব নোৱাৰে আপোনালোকে সোনকালে ধান হোৱা এটা বীজ বতৰৰ লগত এইটো ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব ইমান পটককৈ সেইটো নহয় কাৰণ আমাৰ ইয়াতো যথেষ্ট আমাৰ বৰষুণ হয় গতিকে ঘেঁহু আৰু ধান খেতি দুটা কৰাতকৈ এটা আমি ধান খেতি কৰোঁ এটা আমি ঘেঁহু খেতি কৰোঁ আৰু ঘেঁহু অসমত অন্ততঃ আমাৰ তিতাবৰৰ নিচিনা ইমান সেমেকা আমাৰ তাত জলবায়ুটো তাত মাটি তিতিয়ে থাকে কিন্তু তাতো আমাৰ ঘেঁহু মই গত বহু বছৰ ধৰি মই কৈ আহিছোঁ ৰাস্তাৰ কাষতে আছে আপোনালোকে আমাৰ ঘৰলৈ কোনোবা গ'লেও দেখিব তাত খুব সুন্দৰ ঘেঁহু হৈছে গতিকেলৈ মই ঘেঁহু খেতিৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিবৰ বাবে মই আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ থেংক ইউ আৰু আছিলে নকওঁ বাৰু 30 ছেকেণ্ড আছে ধন্যবাদ কনক্লুড কৰোঁ থেংক ইউ আমাৰ নেক্সট মাননীয় সদস্য কৰিমুদ্দিন বৰভূঞা একেলগে তিনিটা শেষ কৰাৰ পিছত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্ৰথমতে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মোক সেইটো সুবিধা কৰি দিয়াৰ কাৰণে মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ কেইবাটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু বিধানসভাৰ মজিয়াত দাঙি ধৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কিছুমান ইছ্যু আছে মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত কাৰণ মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত শিলচৰ মেডিকেল কলেজখন আছে এইখন অকল মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চিত নহয় গোটেই বৰাকবেলি আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্য আমাৰ ত্ৰিপুৰাৰ পাৰ্ট অফ মণিপুৰ আমাৰ জিৰিবাম পাৰ্ট প্লাছ মিজোৰামৰ কলাশিপ পাৰ্ট এই তিনিটা ষ্টেটৰ আমাৰ এডজেচেণ্ট পাৰ্টখিনিৰো পেচেণ্ট আমাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত আহি থাকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ বিশেষ কোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই এই মুহূৰ্তে কাম চলি আছে 500 বেডেড এখন হস্পিটেলৰ কিন্তু লাষ্ট 1.5 ইয়াৰে মাত্ৰ 22% কাম হৈছে মূল ইস্যুটো হৈছে আমাৰ এই 500 বেডেড হস্পিটেল যিখন লগতে চলি আছে আপগ্ৰেডেশ্যন চলি আছে মেডিকেল কলেজখন এইটো অতি সোনকালে কমপ্লিট কৰিব লাগে লগতে আমাৰ কেঞ্চাৰৰ যিটো কেঞ্চাৰ হস্পিটেল যিখন হৈ আছে একেদিনে ষ্টাৰ্ট হৈছিল এইখনৰ প্ৰগ্ৰেছ 55% আৰু এইখনৰ প্ৰগ্ৰেছ 22%। এইটো মই অধ্যক্ষ মহোদয়ৰ জৰিয়তে মাননীয় মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে তাৰ কাৰণে কিবা ষ্টেপ ল'ব লাগে মই নিজকে ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ যে মই সোণাইৰ নিচিনা এটা সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছোঁ কাৰণ এইখন সমষ্টিতে অকল মেডিকেল কলেজ নহয় NIT-খনো আছে এখন চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিও আছে আৰু এই যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ অৰিজিনেল ফাউণ্ডাৰ আমাৰ এই সমষ্টিৰ এটা টাইমত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মৰহুম মইনুল হক চৌধুৰী সাহেব তেওঁৰ আমলতে NIT শিলচৰখন তেতিয়া ৰিজনেল ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ আছিলে আৰু মেডিকেল কলেজখন এই দুখন তেওঁৰ স্থাপন কৰা আৰু তেওঁৰ কাৰণে কানেক্টিভিটি হৈছিল সুবিধা হৈছিল ডেভেলপ হৈছিল কাৰণে তাতে পিছত চেণ্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটিখনো স্থাপন কৰাৰ এটা সুবিধা পাইছিলোঁ তো এইকাৰণে মই আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ লগতে শিলচৰ মেডিকেল কলেজখনৰ নাম মই প্ৰয়াত নেতা মইনুল হক চৌধুৰী সাহেবৰ নামত নামাঙ্কিত কৰাৰ কাৰণে মই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাই আছোঁ আৰু সৰু এটা ইস্যু আছে আমাৰ মেডিকেল কলেজখনৰ দুইখন গেট আছিলে এটা ফ্ৰণ্ট সাইডত এটা বেক সাইডত দুটা ৱে আছিলে কি কাৰণে নাজানো যোৱা 1.5 বছৰমান আগতে এখন গেট বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে যাৰ কাৰণে আমাৰ মোৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু আমাৰ পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াৰ কনষ্টিটুৱেঞ্চি ধলাই এণ্ড সোণাইৰ
মানুহখিনি গোটেই মানুহ এতিয়া টাউনৰ ফালে ঘূৰি আহিব লাগে, যাৰ কাৰণে শিলচৰ টাউনত ট্ৰেফিক জাম সদায় হৈ থাকে।